Good morning, everybody. Welcome to the disco. It's 5 weeks on. We started the Design Disco webinar series, and today is the fifth episode. And I'm very, very excited to be here this morning. And today I'm joined by some exceptionally talented and exceptionally awesome developers of Leapfrog. So Design Disco मा जसले follow गरिरहनु भएको छ आजसम्म उहाँहरूलाई त थाहा छँदैछ कि आज 5 एपिसोड आइसक्दाखेरि हामीले यो कसरी रन गर्छौं भनेर तर those of you who are joining us for the first time this is an online webinar series हामीले Leapfrog बाट हामीले डिजाइन as a department हामीले अन्य डिपार्टमेन्टहरु Leapfrog मा भएका अरु थुप्रै डिपार्टमेन्ट्सहरु छन् त्यो डिपार्टमेन्टहरुसँग कसरी काम गर्छौं भनेर हामीले एउटा वेबिनार सिरिज चाहिँ रन गरिरहेको छौं we first talked about the business analyst and the product development team त्यसपछि हामीले इभेन्ट्स र डिजिटल मार्केटिङ सँग कुरा गर्यौं त्यसपछि हामीले डिजाइनर्सहरुसँग कुरा गर्यौं लास्ट वीक हामीले प्रोजेक्ट म्यानेजर्सहरुसँग कुरा गर्यौं र यो हप्ता हामी डेभलपर्सहरुसँग कुरा गर्दै छौं and why is it called a disco is because this is a teamwork Leapfrog ma all the departments come together and work in a project र जुन त्यो काम गर्ने प्रोजेक्ट को जुन स्पेस छ त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्को भन्छौं that's where everybody comes in and dances right the work is disco yeah त्यही भएर चाहिँ हामीले डिजाइन डिस्को भनेको and I'm very very excited to introduce our development team here today and developers are an incredibly important asset to Leapfrog. These guys are the ones who drive the project. These are like the captains of the spaceship. So these guys have a huge responsibility. We love them. And as a designer, I kind of love how mero ideas, imagination, or like saying they convert into actual working actually working apps or websites or one just convert गर्नुहुन्छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई यस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ and I think every time it's I've done this for 10-15 years and every time when I see my design on a browser I'm so excited or an app I'm so excited and it feels like the first time they were saying all thanks to developers for making it happen so today I have three very important people, three awesome people actually. Robus Gauli, he's the principal engineer. Achyut Pokhrel, who is also a principal engineer, and Amit Joshi, who is a lead engineer here at Leapfrog. So, हामी आजको एपिसोडमा डेभलपमेन्ट इन्जिनियरिङको बारेमा थुप्रै कुराहरू गर्नेछौँ र त्यसका साथसाथै हामी DevOps र हाम्रो इन्जिनियरिङ टिम how they work together and how they work together with the design भन्ने कुराको बारेमा पनि डिस्कसन गर्नेछौँ. So the first, let's start with the introductions. So Robus, Achyut, Amit, let's just spend some time to tell our audiences who you are, what you do, and why you are what you do. So let's start with you, Robus. So am I audible there? Yes, you are. Okay, so let's start. Thank you, Swapnil, for the warm introduction. Ekdamai राम्रो लाग्यो. So yeah, so hi guys, I'm Robus. I work in Leapfrog as a principal engineer. So Leapfrog ma काम गर्न थालेको चाहिँ it's been like I think more than 3 years. अनि सुरुदेखि नै स्वप्निललाई सँग काम गर्दा गर्दा थाकिसके म चाहिँ. जुनै प्रोजेक्टमा जान्छ स्वप्निललाई चाहिँ भकै हुनुहुन्छ हैन. कुनै एउटा एउटा प्रोजेक्ट त होला स्वप्निललाई नभएको भने हुँदैन. अस्ति पनि I think recently म एउटा I think one project recently I'm not sure yes I mean yes, game related project I was desperately hoping कि स्वप्निललाई चाहिँ हुन्न होला नि but yeah again त्यसो भने so yeah so basically about me like day to day what I do is I अब भनौँ आधा दिन त मिटिङमै जान्छ हैन तर besides meeting drawing boxes meaning architecture diagrams हुन्छ अनि arrows बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि like figuring out basically so requirements breakdown भइसकेपछि requirements basically how do you gonna realize that into an application making sure like all of the technical parts is achievable or even realizable अनि basically working with the actual development team making sure they are equipped with right tools and right development experiences so yeah basically मेरो day to day मा चाहिँ I as a role say principal engineer भए पनि म चाहिँ mostly multiple projects हरुमा चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छु so
एज अ प्रोजेक्ट ए भोलि प्रोजेक्ट बी अर इभन एकै दिनमा 4-5वटा प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ लाइक जस्ट सर्ट अफ लोड ब्यालेन्स जसरी एज अ लोड ब्यालेन्सर र प्रक्सी जसरी चाहिँ राउन्ड रबिन गरिरहेको हुनुपर्छ. सो या अब ज्याक अफ अल भन्ने कि दुध भात भन्ने कि अर normal days of one. I'm not sure, but yeah, definitely it's fun. Yeah. So yeah, that's about me. Thank you, Swapnil. Thanks. म पनि दुध भातै हो actually. I'm there in all the project things. So I think that's a good term to describe developers and designers as दुध भात, right? So Achyut, welcome. Hello. Thank you, Swapnil. आवाज सुनिरहेछ है? Okay. So मेरो नाम चाहिँ अच्युत पोखरेल है. अहिले वर्किङ एज अ प्रिन्सिपल इन्जिनियर हियर एट लिपफ्रग. अनि म लिपफ्रगमा इन्गेज भएको चाहिँ मोर देन 5.5 years भइसक्यो. अनि रोबस जस्तो लोड ब्यालेन्सर चाहिँ अहिले छैन. म चाहिँ मलाई चाहिँ EC2 इन्स्टेन्स ढिक्का जस्तो बनाएर राख्दै छ नि एउटा प्रोजेक्टमा हैन. अनि 2 वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो. आई एम वर्किङ देयर. अनि what I do is I help customer solve their business problem हैन. अनि by figuring out what to do. अनि यता engineering team मा चाहिँ I help engineering team to solve those issues by figuring out how to do it. So what to do it र how to do it मा चाहिँ म चाहिँ मेरो daily workहरु भइरहेको हुन्छ. And this is what I love and enjoy doing. That's all. Thank you, Achyut. Definitely. तिमीलाई त ढिक्कै बनाएर राख्दै छ हामीले है. So Amit, can you please unmute yourself? And yeah. Thank you, Swapnil, for the introduction. It's the important just to feel okay. Swapnil भनेको तरिकाले चाहिँ. Okay, so I am Amit Joshi, lead engineer here at Leapfrog. Normally मेरो काम चाहिँ DevOps related नै हुन्छ. So DevOps को केही कुराहरु गर्नु पर्यो भने चाहिँ नै they shout out to me भनेर भनौं. Yeah, our team. अब नर्मली डे टु डे जबमा चाहिँ नि इज रोबसले भन्यो दुध भात यस्तो राम्रो टर्म निकालेछ. सो धेरै जस्तो प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ नि एभ्रीवन इज मेसेजिङ लाइक अमित यो ठाउँमा यो भयो यो ठाउँमा अनि यसरी टाउको चिलाएर बस्नुपर्छ कि ल के भयो भनेर. अनि कुन ठाउँमा कुन प्रोडक्सनको के कुराहरु पड्किरा हुन्छ. अब ल यो एक्सेस दिनु पर्यो यो गर्नु पर्यो भनेर चलिरा हुन्छ. So mostly revolves around identifying the infrastructures मा चाहिँ के भइराछ अर कुनै नयाँ प्रोजेक्ट्सहरुमा चाहिँ नि अर अन रनिङ प्रोजेक्ट्समा के नयाँ रिक्वायरमेन्ट आयो अर एक्जिस्टिङ रिक्वायरमेन्टहरु चेन्ज भयो अरे भन्छ हैन. त्यसलाई हामीले कसरी अब डेभअप्स साइडबाट चाहिँ के चेन्जेसहरु गर्नुपर्छ त्यसलाई के रूपमा चाहिँ नि अगाडि बढाउनु पर्छ चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो तरिकाले हुन्छ. मेबी इट कुड बी अ क्लाउड सिस्टम अर इट कुड बी अ नेटिभ अर अन हाउस सिस्टम. त्यस्तोमा चाहिँ नि चेन्जेसहरु गर्दै मल्टिपल प्रोजेक्टमा जम्प गर्दै गर्नुपर्छ. Definitely. Thank you, Amit. Thanks, Robus, Achyut, Amit, for your introduction. र हामीले चाहिँ generally एउटा traditional प्रोसेसमा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि ल डिजाइनरको काम चाहिँ पहिला डिजाइन बनाउने सबै डिजाइन सकाउने अब डिजाइनलाई फाइनल भयो भनेपछि अनि डेभलपरलाई पठाइदिने हैन. त्यो चाहिँ जनरली चलेको चलन हो. र तर त्यो मैले पनि धेरै अगाडि त त्यस्तै नै गर्थे हैन. एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी पनि छ जहाँ चाहिँ मैले आई वर्कड अन अ प्रोजेक्ट डिजाइन प्रोजेक्ट. अनि त्यो प्रोजेक्टमा मैले सबै डिजाइनहरु कम्प्लिट भयो. त्यति बेला त्यो फोटोशपमै बनाएको थियो. स्केच फिग्माको चलन थिएन त्यति बेला हैन. सो फोटोशपमा बनाएर मैले जिप गरेर डेभलपरहरुलाई पठाइदिएँ. त्यो 3 महिनासम्म हाम्रो के पनि कम्युनिकेसन भएन हैन. र 3 महिनापछि ढ्याङ्ग ल्याएर एउटा UAT लिंक आयो मका हैन हेर्नको लागि. अनि म झन्डै फेन्ट भएको के एक्चुअली. किन भन्दाखेरि दैट थिङ ह्याड कम्प्लिटली चेन्ज्ड हैन. कम्प्लिटली चेन्ज. मैले जे पठाएको थिएँ PhDsहरु त्यो भन्दा लाइक 180 डिग्रीको फरकमा त्यो प्रोजेक्ट बनेर आएको थियो हैन. र त्यो मेरो एउटा नमिठो अनुभव थियो हैन. तर अहिले लिपफ्रगमा हामीले एउटा सिस्टम बनाएको छौं जहाँ चाहिँ हाम्रो डेभलपरहरु दे आर involved in the project very early on हैन, including DevOps पनि, जहाँ चाहिँ हामी प्रोजेक्टलाई डिस्कभरी फेजमै जहाँ हामीले प्रोजेक्टमा के बनाउने भन्ने कुरै डिसाइड गरिरहेका हुन्छ नि त्यही बेलादेखि नै वी रियली इन्भल्भ हाम्रो इन्जिनियर्स सो दैट वी नो यो हामीले सोचेको चीज बन्छ कि बन्दैन. फेरि डिजाइनरहरुको एउटा नराम्रो बानी कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जे पनि सोच्दिने के लाइक त्यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन के पनि थाहा छैन हैन. त्यसमा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरले त्यो सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन पनि थाहा छैन. ल बनाइदिउँ भनेपछि बनाइदिन्छ कि हामीले लिटरली बनाइदिन्छ कि. तर के थाहा भयो भन्दाखेरि डेभलपर्सहरुसँग रेफरेन्स नलिकन उनीहरूलाई चिप इन नगरिकन गर्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा मिसकम्युनिकेसन भएको भएर अहिले चाहिँ देयर इज अ प्रोसेस वेयर पिपल लाइक रोबस अच्युत अमित आर इन्भल्भड इन द प्रोजेक्ट भेरी अर्ली अन सो वी काइन्ड अफ मेक अ रियलिस्टिक एस्टिमेट अफ व्हाट वी आर बिल्डिङ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले धेरै सजिलो भएको छ हैन रोबस अच्युत अमित व्हाट डु यु थिंक? यप दाइ त्यो तपाईले PhD मा बनाउनु भएको थियो? PhD मा बनाएको थिएँ मैले. उनीहरूले एक्सपोर्ट गर्ने बेला लो क्वालिटीमा गरेको थिए क्या.
होइन त्यो मात्र होइन कि त्यो पुरै इनपुट जुन फ्लो चाहिँ फ्लो नै अर्कै थियो कि एक्चुअली I also remember के योभन्दा लास्ट प्रोजेक्टमा स्वप्निल दाइ नै डिजाइनर हुनुहुन्थ्यो अनि खतरा डिजाइन बनाउनु भएको थियो कि अनि हामी चाहिँ कम्प्लिटली त्यो एक्सटर्नल कम्पोनेन्टमा डिपेन्ड गर्नुपर्ने है अब त्यो ग्रिडहरू दाइको टेबल डेन्जर छ कि त्यो बनाउनै मिल्दैन कि होइन युएटी हुन थाल्यो अब यसो हेर्छ होइन क्लाइन्टले अब यो छैन त भन्छ होइन अनि पछि चाहिँ वी गेभ स्वप्निल दाइ डिजाइन टिमलाई चाहिँ ल अब टेबल राख्नु पर्यो भनेपछि यो इमेज राख्नु होइन अनि डायलग बक्स राख्नु पर्यो भने यो इमेज राख्नु त्यो पनि हो कि लाइक फर इक्जाम्पल तिमीले मैले काम गरेको प्रोजेक्टमा कतिवटा चार्टिङ थियो नि त सो चार्टिङ गर्दाखेरि पनि हामी पहिला चाहिँ तिमीले कुन चार्ट लाइब्रेरी युज गरिरह्यो भन्ने कुरा कन्फर्मेसन नभइकन हामी आफ्नै तालले चार्ट बनाउँदैन कि सुरु भइसक्यो डिस्कसन अब डिस्कसनमा जाँदैछौँ अब हामी होइन सो रोबर्ट्स अब लेट मी फिनिश अच्युतसँग भइरहेको कुरा त्यसपछि आई ह्यान्ड इट ओभर टु यु होइन अनि त्यही भएर चाहिँ चार्टिङ गर्दाखेरि अथवा रियाक्ट टेबल्स नै युज गर्दाखेरि चाहिँ ओके कुन टेबल युज गर्ने हो भनेर पहिला त्यसको त्यो फङ्सनल क्यापेबिलिटी के छ भन्ने कुरा थाहा नभइकन चाहिँ आजकल डिजाइन गर्दैनौँ त्यो गर्दाखेरि सबैजनालाई सेम पेजमा राख्न सकिन्छ नि त होइन डेफिनेटली त्यो हो अनि त्यो टिम वर्क त्यही चाहिँ डिस्को भनेको कारण त्यही हो कि बिकज एभ्रीबडी वर्क्स टुगेदर नो बडी वर्क्स एक्लै होइन So Robus, I'll hand it over to you to kind of walk us through our process and what we do at Leapfrog. Before that, Swapnil, like, can you like explain oily someone like this series, your episode when the already different series or I say like designers and then PMs or something like sort of before development I'm key one. So maybe through explain gonna say so I can go forward with that. Right. So before development, I mean first ma jun हामी business analyst सँग बसेर हाम्रो product requirements हरू चाहिँ gather गर्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी design and discovery process भन्छौं भनेर हामीले अस्ति नै भनिसक्यो हैन र त्यसमा we kind of what we do is we kind of understand what needs to be built के बनाइराखेको के भन्ने कुरा नै फर्स्ट भयो नि त हामी अस्ति पनि कुरा गरिसक्यौं र ओके हामीले दिस इज व्हाट हाम्रो युजरको लागि हामीले यो बनाइदिन थालेको दिस इज द सोलुसन दैट वी आर रेकमेन्डिङ भनेर हामीले डिसाइड गरिसकेपछि एन्ड व्हेन इट काइन्ड अफ गेट्स agreed and approved upon त्यो गरिसकेपछि हामी त्यसको लो फिडेलिटी र हाई फिडेलिटी मकअप्सहरु बनाएर हामी युजर्सहरुसँग टेस्ट गर्छौं सो लो फिडेलिटीको जुन डिजाइनहरु हुन्छ त्यसबाट चाहिँ हाम्रो डेभलपर्सहरुले डेभलपरले चाहिँ दे नो कि हाम्रो सिस्टम कसरी बिल्ड गर्नुपर्ने व्हाट अल थिंग्स दैट वी नीड टु सपोर्ट लाइक फर एक्जाम्पल डिजाइनरले एउटा यो साइटको हेर्नुस् एक्जाम्पलमा हैन त्यहाँनेर चाहिँ प्रोडक्ट्सहरु राखिदिएको छ सेल राखिदिएको छ भने अब हामीले ब्याक एन्डमा कस्तो खालको सपोर्ट बिल्ड गर्नुपर्छ त्यसको लागि प्रोडक्टको टेबल कस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि डिस्काउन्टको टेबल कस्तो हुन्छ हैन हामी इमेज कसरी होस्ट गर्छौं त्यो सबै चीजहरु चाहिँ उहाँहरुले लो फिडेलिटी हाई फिडेलिटी हेरेरै लाइक काइन्ड अफ अन्डरस्ट्यान्ड गरिसक्नुहुन्छ के त्यही भएर चाहिँ दिस अल्सो रियली वर्क्स फर आवर इन्जिनियरिङ टिम टु अन्डरस्ट्यान्ड कि उहाँहरुको यो डिजाइन हेर्दाखेरि यो डिजाइनको लाई बिल्ड गर्नलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरुको दिमागमा पछाडी फर्र आफै आउँछ कि हेरेपछि हैन त्यो गर्दाखेरि विल नो व्हाट नीड्स टु बी त्यसपछि क्लिक थ्रु प्रोटोटाइप किन भन्दाखेरि अब डिजाइन त एउटा मात्रै स्क्रिन हैन नि त डिजाइन भनेको चाहिँ सिरिज अफ स्क्रिन हैन हाम्रो युजरलाई पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बी सम्म लैजाने जुन त्यो एउटा फ्लो छ त्यो फ्लोमा बीचमा कतिवटा स्क्रिन्सहरु छन् कतिवटा इन्टरमिडिएट एक्सन्सहरु छन् हैन लाइक फर एक्जाम्पल हामीले डेटा कसरी फेच गर्छौं डेटा कसरी पोस्ट गर्छौं त्यो कुराहरु चाहिँ क्लिक थ्रु प्रोटोटाइपको माध्यमबाट चाहिँ धेरै कुरा थाहा हुन्छ हैन ओके मैले चाहिँ चारवटा स्क्रिन बनाउनु पर्ने रहेछ यो चारवटा स्क्रिनमा यतिपल्ट मैले सर्भरसँग कन्ट्याक्ट गर्नु पर्ने रहेछ मैले यसलाई यसरी एफिसिएन्ट गर्न सके भन्ने कहीं युजरको एन्डमा र सर्भरको एन्डमा पनि थोरै प्रोसेसिङबाट धेरै युजर एक्सपिरियन्स राम्रो पार्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ क्लिक थ्रु प्रोटोटाइपको बाट चाहिँ इट काइन्ड अफ हेल्प्स देम अन्डरस्ट्यान्ड र यो गर्दाखेरि चाहिँ व्हेन वी कम टु द क्लिक थ्रु प्रोटोटाइपको फेजमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो काइन्ड अफ आइडिया व्हाट इज आवर इन्जिनियरिङको हाम्रो गेम प्लान के हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर भइसकेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि when this goes into development it's much easier for them to understand कि what fits in where कुन पिस कहाँ हाल्ने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ अनि तपाईले के छुटाए रोबस सचितले yep thank you perfect that's perfect okay so moving forward so actual दाइले भने जस्तै सबै रिक्वायरमेन्ट्सहरु ब्रेक डाउन भइसकेपछि लो फी हाई फी डिजाइन भइसकेपछि चाहिँ what we basically do is we basically go ahead in the development phase. And in a development phase, what we do is there are a series of steps that we follow. First is I mean client like so some kun chip or kun architecture or kun processor say they want to build this app
often, होइन. So depending upon the architecture, it could be either Intel or PowerPC or MIPS or even ARM. अहिले त फेरि एप्पलको M1 पनि चिप आइरहेछ, so it's ARM based processor. So त्यसको लागि आर्किटेक्चर, त्यसको इन्स्ट्रक्सन सेटहरू पनि एकदम फरक नै हुन्छ, होइन. अनि अब since there are different types of architectures, अब सबै आर्किटेक्चर्समा there is going to be a different number of registers, होइन. or there could be कुनै कुनै आर्किटेक्चरमा चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट अर्थमेटिक्सहरू हुन्छ, कुनै कुनैमा हुँदैन, जसले गर्दा चाहिँ हामीले फेरि त्यसलाई भर्चुअलाइज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड इमुलेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट. सो डिपेन्डिङ अपन डिफ्रेन्ट आर्किटेक्चर, एफपियु, सिपियु, रेजिस्टर्स अर बेस पोइन्टर्स, स्ट्याक पोइन्टर्सहरू चाहिँ इट डिपेन्ड्स, होइन. त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन. अनि देन फाइनलाइज द इन्स्ट्रक्सन सेट. अनि इन्स्ट्रक्सन सेट फाइनलाइज गरिसकेपछि चाहिँ नाउ आफ्टर यु हेभ इन्स्ट्रक्सन सेट, यु बिल्ड असेम्बलर फर द्याट आर्किटेक्चर. अब असेम्बलर बनाउन पर्यो. असेम्बलर बनाउनलाई चाहिँ वी हेभ टु हेभ सम अन्डरस्ट्यान्डिङ अर सम आइडिया अबाउट द इन्स्ट्रक्सन सेट अनि त्यसको डिफ्रेन्ट क्याभिएट्स र एप्लिकेसन्सहरू. अनि वन्स यु बिल्ड द असेम्बलर अनि त्यसपछि लिङ्कर्सहरू बनाइसकेपछि नाउ यु फिगर आउट द रिलोकेसन टेबल, सिम्बल टेबल्सहरू, नाउ यु फिगर द्याट आउट, देन यु फाइनली गो एड एन्ड बिल्ड द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज फर द्याट आर्किटेक्चर अर द्याट असेम्बलर, होइन. अनि वन्स यु बिल्ड अ कम्पाइलर अर इभन इन्टरप्रेटर वाट हेभ यु, त्यतिपछि चाहिँ नाउ यु फाइनली मुभ अन टु बिल्डिङ अ अपरेटिङ सिस्टम. एन्ड अपरेटिङ सिस्टममा त्यहाँ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स, होइन. फाइल सिस्टम, सिस्कल बनाऊ, हार्डवेयर ड्राइभर्सहरू बनाऊ, एन्ड so many things. TCP/IP protocol लेख, HTTPS protocols लेख, and like so many things, होइन. TLS पछि आउँछ, SSH protocol लेख भन्छ. Then finally once you are done with the operating system and त्यसपछि underlying interrupts र syscalls manage गरिन्छ, finally we go ahead and write code. And yeah, basically that's the overall overall theme or the goal of development. So yeah, thank you Swapnil. That's about it. Achyut के छ एड गर्न तिमीले यसमा? यति नै हो नर्मली हाम्रो प्रोसेस हुने, सायद यति नै हो, सक्यो नै होला. अमित यति नै होला, अरू त कस्तो खासै केही पनि छैन. स्वप्नलाई लाइक मेरो मिटिङमा जानुपर्ने छ, आई थिङ्क त्यति नै हो. Stand up to attend stand up. Okay, bye. Bye bye. That was a joke. Right, sorry guys. I wished it was that simple, like, सबैजना सिरियसली नै लिइरहेछ है, क्या हो बुझे क्या हो, सबैजना कसैले कमेन्ट पनि गरिरहेछ जस्तो लाग्यो मलाई एकचोटि हेर्नु. Anyway, let's actually go ahead and look at the right, yeah. गर्न पाउनु पर्ने के यति रमाइलो. Yeah. म त सबैले बुझेर ओहो है सकिन्छ. All right, let's go for real. मैले आफै बुझेन, अझ तिमीले बुझ्यौ? सुरुमा हेर्दाखेरि त म पनि बुझिरहेको थिएँ. Okay, let's move to the actual real thing. So yeah, back to serious topic. So yeah, अब चाहिँ अघिनको जोक थियो अब चाहिँ एक्चुअली के गर्छौँ है हामी त्यो होइन सर, रोबसले भनेको अनुसारले त अलर्ट माइट ह्याभ बिन, म त एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ कि देयर विल बी सम एक्साइटमेन्ट अन द ग्रुप कि ओ यस्तो यस्तो पनि गर्दो रहेछ. I know, right? Like हामीले different ideas. Anyway, so first phase मा चाहिँ once the requirement is broken down, first मा चाहिँ जब we have a sort of a high level tasks and requirements and then we have a user personas and then user stories भइसकेपछि चाहिँ what we do is basically as an architect or even a team lead, हामी चाहिँ first मा चाहिँ त्यो particular project को or product को चाहिँ we break down different components. For example, one component could be student, होइन, or other could be a teacher, or it could be a mentor, होइन. So these are the different actors, होइन. So हाम्रो application-मा application-मा चाहिँ what are the different actors चाहिँ सुरुमा चाहिँ breakdown हुन्छ. अनि once we figure out those actors, अनि त्यसपछि चाहिँ finally actionsहरू चाहिँ then we move on to the actions. So basically mentorहरूले के गर्छ, mentorहरूले menteeहरूलाई चाहिँ they guide them, होइन, or they train them. These are different actions, होइन. So eitherलाई चाहिँ we lay this down properly. And once this is done, finally we move on to actual building the UML diagrams or हामीले त कहिलेकाहीँ database design-हरू भन्छ, होइन. If project is more related to database and त्यसपछि RDBMS मा छ भने चाहिँ UML diagrams-हरू बनाउँछ. And once we are done with the UML diagrams, त्यसपछि चाहिँ what we do is we figure out the different relationship, होइन.
So for example, a mentor could have multiple mentees. That is one relationship, you know. So these are the relationship. यस्तो खालको चाहिँ पहिला त्यो कुरा चाहिँ फिगर आउट गर्छ एन्ड देन वी देन मुभ अन टु एक्चुअल डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ एप्लिकेसनमा चाहिँ फर इक्जाम्पल इफ हाम्रो ब्याक एन्डमा अर स्टोरेज अर पर्सिस्टेन्ट साइडमा चाहिँ वी हेभ अ मङ्गो डिबी भने चाहिँ मेबी हाम्रो स्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ इट कुड बी अ बिट डिफ्रेन्ट इट कुड बी अ बिट मोर एम्बेडेड भनौँ न सो पहिला चाहिँ डोमेन मोडलिङ भयो एन्ड देन मुभिङ अन टु आफ्टर डोमेन मोडलिङ चाहिँ नेक्स्ट स्लाइड प्लिज then we start doing the system architecture. So second phase ma chai what happens is jab hamle different components say we break it down, then we break the application down into the actual infrastructure or the resources that is required to augment the application, augment the bhanau just fulfill or realize the application. For example, email pathaunu paryo भने के गर्ने, email पठाउनु पर्यो नि some sort of SMTP सबै युज गर्नु पर्यो. So what's the different options SMTP सर्भरको चाहिँ maybe managed service युज गर्नु पर्यो or maybe something built in house हैन. So त्यसको लागि चाहिँ it could be SCS युज गर्ने होला or maybe if हाम्रो क्लाइन्टले चाहिँ हैन SCS युज गर्न मिल्दैन, अब सरी मैले सर्ट फर्म्सहरु युज गरिरहेको छु. SCS भनेको चाहिँ Amazonको सर्भिस भयो हैन इमेलको लागि चाहिँ. हाम्रो क्लाइन्ट चाहिँ अज्योर अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा छ भने चाहिँ मेबी उसको प्रेफरेन्स चाहिँ सेन्डग्रिड हुनसक्छ, राइट. सो डिपेन्डिङ अपन क्लाइन्टको प्रेफरेन्स के छ एन्ड द रिक्वायरमेन्ट्स द्याट वी हेभ वी फिगर आउट दोज काइन्ड अफ कम्पोनेन्ट्स होइन. अब इन टर्म्स अफ भनौँ न हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ काहीँ न काहीँ डिप्लोय गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अमितलाई फेरि पिङ गर्ने होइन, अमित तिमी फ्री छौ भने भनेपछि फ्री छैन भने चाहिँ ल ठिक छ म जे मन लाग्यो त्यही गर्छु तिमी पछि हेर्दै भन्नुपर्छ होइन. मोस्टली मेरो एन्सर छैन म फ्री छैन म भोलि मेसेज गर्छु है हुन्छ है. भोलि त गर्दै गर्दैन फेरि लिमा बस्दिहाल्छ. एनिवे त्यसपछि चाहिँ अमित हजुर राति 8-9 बजेतिर कल गरेपछि नि एभेलेबल हुन्छ अमित. राति निन्द्रा लाग्दैन नि त. अनि तिमीले डिस्टर्ब गरेर मेरो फ्लो डिस्टर्ब भयो एकछिन केटा. So DevOps team or solution DevOps आफै or solution architect मिलेर चाहिँ we figure out the actual platform that where we are going to deploy our application. For example, AWS हुन्छ, Azure हुन्छ, GCP हुन्छ, DigitalOcean, what have you होइन. So यो पनि it's not fixed, it depends किनकि different projects को different requirements हरु हुन्छ, different constraints हरु हुन्छ in terms of cost and cost resources. So it also depends, highly depends होइन. अब in terms of actual architecture होइन. So वेब सर्भर कहाँ हुन्छ, एप सर्भर कहाँ हुन्छ, मेसेजिङ सिस्टम्सहरू कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ, इदर काफका युज गर्ने हो कि अर अडोब युज गर्ने हो कि फर बिग डेटा. दिज आर द डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ थिङ्स द्याट वी सर्ट अफ एनालाइज. अनि त्यसपछि डिपेन्डिङ अपन भनौँ न हाम्रो सिनारियो र सिचुएसन अनि डिफ्रेन्ट इम्प्लिकेसन्स द्याट वी हेभ अर द डिफ्रेन्ट कन्स्ट्रेन्ट्स हामीले चाहिँ दिज आर वी टेन टु सेलेक्ट दोज काइन्ड अफ टेक्नोलोजिज होइन. सो लेट्स से मेरो एप्लिकेसन चाहिँ इट्स मोर डेटा इन्टेन्सिभ एप्लिकेसन भने चाहिँ मेबी मेरो लागि चाहिँ आई टेन टु फोकस अन इटिएल प्रोसेसेस होइन अर हडुप अर सम सर्ट अफ ड्युरेबल फङ्सन्स अर स्टेप फङ्सन्स अर एडब्ल्युएसको केसमा गयो भने चाहिँ इट कुड बी some form of those equivalent services. So these are the different components that we tend to figure out. So moving on to next त्यसपछि चाहिँ what we do is finally now that we have broken down the requirements and it will see stacks हरुमा चाहिँ AWS हरु युज गर्ने कि Azure युज गर्ने कि त्यो सबै फिगर आउट भएपछि चाहिँ now we finally move on to okay हाम्रो डेभलपरहरु चाहिँ रियाक्टमा एकदम खतरा छ और एंगुलरमा एकदम खतरा छ. पोलिमर चाहिँ सिकाएको छैन तर अब क्लाइन्टले भने गर्छ अब त्यो पनि सिकाइदिनु पर्छ. मैले अचुतलाई भने हैन, मैले अचुतलाई भने पोलिमर गर्ने कोही हैन यहाँ ऑडियन्समा हुनुहुन्छ भने पछि चाहिँ जस्ट कनेक्ट प्लिज है भाइमा खबर गर्नु पारे भने घर छ देखे दुःख छ. लेट्स कनेक्ट अहिले यो मेसेज छोड्दिराखौ है अचुतले इन्टरभ्यु दिइहाल्छ फेरि. दुःख धेरै दुःख गर्छ बाँड्नु. यहीँबाट डाइरेक्ट हायर हुन सक्छ है. यहीँबाट डाइरेक्ट हायर हुन सक्छ. सो शेयर पोर्टफोलियो सो अस भन्दा नि अचुतलाई पोर्टफोलियो देखा अचुतले अहिले हायर हान्दिन्छ. अर भिडियो मात्रै अन गरेर एकचोटी एउटा दुईटा क्वेशन मात्रै गरेन. भइहाल्यो प्लिज तिमीले जहिले मेरो फ्लो ब्रेक गर्छ यार. ओ कहाँ छ. एनिवे सो या त्यसपछि डिपेन्डिङ अपन द डेभलपमेन्ट टिमको स्किल्सहरू के छ उनीहरूको फ्यामिलियरिटी केमा छ
त्यसपछि चाहिँ we tend to go ahead with different stacks in terms of front end चाहिँ हामीले केमा बनाउने, ब्याक एन्ड चाहिँ केमा बनाउने. अब कोही कोही चाहिँ एकदम रस्टै कोही कोही डेभलपरहरू आउँछ भाइ बहिनीहरू चाहिँ रस्टमा गरौँ, गोमा गरौँ, पाइथनमा गरौँ भन्छ. अनि कतिजना छ त भाइ भन्दा दाइ म गर्छु भन्दा अरू डेभलपर छ सबै जाभास्क्रिप्ट आएको हुन्छ होइन. सो मेबी त्यो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जाभास्क्रिप्टलाई चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ होला इन टर्म्स अफ त्यो स्ट्याक सेलेक्सनमा अर इभन नोट्स यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. सो फिगरिङ दिस थिङ्स आउट. अनि डिपेन्डिङ अपन अलिकति टेक्निकल एस्पेक्टबाट हेर्ने हो भने चाहिँ लेट्स से हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ इट्स मोर सिपियु इन्टेन्सिभ or it hogs the CPU basically, you know, rather than IO. It's an IO driven application, and just say there's basically input and output. So you give some request, you get some sort of response. You know? These are mostly IO driven applications. You know? And there could be some other application where you have to do some sort of Fourier transform or complex number analysis or even mathematical calculation to our project ko naam त नलिहालौँ होला, but there are few projects पहिला मैले काम गरेको. आई थिङ्क स्वप्निल दाइ त अभियसली हुनुहुन्छ होइन. सो जुनै प्रोजेक्टको कुरा गर्दा नि स्वप्निल दाइ चाहिँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ अज्युम गर्दा हुन्छ होइन. सो त्यो प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ इट वाज लाइक म्याथ हेभी. बेसिकली पाइल एन्ड पाइल अफ फर्मुलाजहरू हुन्थ्यो. त्यसपछि ओके अब कुन ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने त भन्दा चाहिँ अभियसली जाभास्क्रिप्ट त होइन नि त, बिकज जाभास्क्रिप्ट मोर डाइनामिक होइन, अर इट डज नट ह्याभ दोज काइन्ड अफ टाइप सिस्टम कन्सटेन्ट्सहरू छैन, फ्लोटिङ पोइन्टको ओभरफ्लो एन्ड अन्डरफ्लोजहरूको सिचुएसन्सहरू हुन्छ होइन. सो मेबी something like Rust or Go or Python, even Python. But alikiti type safe, so it's not totally type safe, but yeah, thori mane safety dincha haina. So maybe this are constraints are say our decisions changes or one deviates one standards for say. If the project is more related to ML ko AI ko cha bhane chai space C use गर्ने कि NLTK use गर्ने कि for natural language processing or TensorFlow use गर्ने कि or some sort of higher level abstractions use गर्ने हैन. त्यस्तो challenges we tend to figure out in this phase where we go ahead and select stacks and infrastructure decisions. So moving on to next, and then finally अलिकति थोरै हुन्छ कि लेख्न पाइन्छ कि कोड लेख्न पाइन्छ कि त्यस्तो चाहिँ फिल हुन्छ. बट स्टिल पनि in this phase basically we do an initial bootstrap, meaning so प्रोजेक्ट त सुरु गर्नु पर्यो. सो प्रोजेक्ट सुरु गर्नलाई चाहिँ फर्स्टमा के चाहियो, अभियसली एउटा गिटअपको अकाउन्ट चाहिन्छ होला नि त. हामीले वेयर वी डिप्लोय कोड होइन, अरू कता कता होस्ट त गर्नुपर्ने हुन्छ. अर आई डोन्ट नो लाइक भिएस कोड युज गर्छ भने मेबी आइडी सेटअप गरिदिनु पर्ने हुन्छ होइन. अब सबैजनाको आइडी फरक हुन्छ, मेबी एउटा युनिफाइड कोड एडिटर म्यानेज गर्नुपर्ने हो कि भेग्रिएन्ट जस्तो टुल्सहरू युज गर्नुपर्ने हो कि टु सेट अप द सिस्टम डिपेन्डेन्सिजहरू होइन. सो सरी म टेक्निकल वर्ड्सहरू चाहिँ आई ट्राई टु मिनिमाइज द्याट, बट कहिलेकाहीँ चिप्ल्यो भने चाहिँ माफ पाऊँ होला. सो फाइनल देन सिआई पाइपलाइन्सहरू सेटअप गरिदिनु पर्ने हुन्छ. फेरि अमितको काम सुरु हुन्छ, अमित जहिले 2-3 दिन भागिहाल्छ होइन. सो सिआइसिडी पाइपलाइन्सहरू सेटअप गर्नुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर टुलिङ्सहरू म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ. अब डेटाबेस युज गर्नु पऱ्यो भने मोङ्गो युज गर्ने कि पोस्टग्रेस युज गर्ने कि माइसिकल युज गर्ने हो कि के युज गर्ने हो, डिपेन्डिङ अपन द्याट अमितको काम हुन्छ. बट अभियसली फेरि अमित 2-3 दिन फेरि ढिला भइहाल्छ होइन. होइन, बाइ द वे द प्राइमरी एन्सर इज आफ्नो लोकलमा गर्दै गर न, म सेटअप गरिदिइहाल्छु नि. So yeah, and then we move on to actual starter kit or initial bootstrap भनौँ. So जहिले पनि कुनै पनि usually हाम्रो applications-हरू आउने जहिले पनि it tends to be similar. So जहिले पनि Express-को project हुन्छ, जहिले पनि React-को project हुन्छ. It's not like 100% जहिले React हुन्छ भन्ने हुँदैन. अचुतलाई फेरि गाह्रो परिहाल्छ यो कुरामा होइन. युज गरी most of the time चाहिँ React हुन्छ, अनि then sometimes it could be have our own starter kit. Yeah, so basically Leapfrog, I say we have our own starter kit. There are multiple starter kits depending upon the nature of project. Front-end and then back-end or even data-driven application. There's one starter kit, even CLI and if there are few frameworks, for example, Django, Flask, we tend to use our own starter kit. It's not sensible to build our own logging engine or logging bag or different kind of things. Tracing on it, distributed tracing, monitoring, or so it tends to be similar. So it's like we tend to keep that thing in a starter kit.
अनि डिजाइन सिस्टम, सो द्याट्स अ बिग वान. मलाई धेरैजना डेभलपरहरू बाहिरबाट डेभलपर्सहरूले सोधिरहेको हुन्छ तिमीहरूको अब डेभलपर्सहरू यति धेरै छ, तिमीहरू यति धेरै प्रोजेक्ट्समा काम गर्छ, डिजाइन सिस्टम किन छैन भन्छ होइन. वाट आई वुड से इज लाइक धेरैवटा प्रोजेक्ट हुन्छ, मिनिङ अहिले पनि हामीले हेर्ने हो भने कुनै प्रोजेक्टमा थिम एउटा हुन्छ, अर्को प्रोजेक्टको थिम अर्को हुन्छ, रिक्वायरमेन्ट्स एउटा प्रोजेक्टको सिभिल इन्जिनियरिङ डोमेनको प्रोजेक्ट हुन्छ, कुनै चाहिँ फेसन रिलेटेड प्रोजेक्ट हुन्छ, कुनै चाहिँ गेम्स हुन्छ होइन. सो मेकिङ स्योर हाम्रो एउटा डिजाइन सिस्टम that can keep all of those design constants and all of those design elements in the same design system is kind of impractical. If we have a product or something that runs for like 7-8 years, then I think it would make sense to have a design system, but definitely since हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरू नेचर्सहरूदेखि प्रोजेक्टको नेचर एन्ड चाहिँ प्रोजेक्टको गोल्स नै डिफ्रेन्ट भएको रिजनले गर्दा उनीहरूको थिमदेखि लिएर क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट्स एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ. सो इट्स रियली हार्ड टु किप अप. अभियसली देयर आर फ्यु इन्जिनियर्स होइन. आई थिङ्क डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्टको मिक्स अफ टिम्सहरूले चाहिँ दे हेभ ट्राइड टु बिल्ड समथिङ सिमिलर, बट आई थिङ्क द्याट्स फर द इन्टरनल प्रोजेक्ट्स, बट आइम नट स्योर क्लाइन्ट प्रोजेक्टको लागि चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ. सर्भिस कम्पनीमा चाहिँ यो अलिकति च्यालेन्जै हुँदो रहेछ कि हरेक प्रोजेक्टको नेचर फरक हुन्छ होइन. त्यही भएर चाहिँ हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड डिजाइन सिस्टम बनाएर सबैमा स्केल गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रै छ. प्रडक्टको क्लाइन्टको इन्डस्ट्रीदेखि लिएर हाम्रो प्रडक्टको नेचरदेखि लिएर धेरै चिजले फरक पार्छ. लेट्स से फर इक्जाम्पल हामी एउटा मात्रै सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीले, हामी एउटा फिनटेक थियो अरे होइन. अब हामी सबैजना लिफ्रगमा अहिले 350 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजना मिलेर एउटै प्रडक्ट बनाइरहेको थियो भने डिजाइन सिस्टम इज अ मस्ट होइन. तर वी आर नट द्याट काइन्ड अफ अ कम्पनी जहाँ चाहिँ हाम्रो सबैजना इज नट इन्भेस्टेड इन द सेम प्रडक्ट. एभ्री वान्स वर्किङ इन डिफ्रेन्ट. अघि देखिहाल्नु रोबस इज वर्किङ अन एभ्रिथिङ, अच्युत इज वर्किङ अन वान सिङ्गल प्रोजेक्ट. अनि उहाँहरूको स्ट्याकहरू पनि सबै चिज फरक छ होइन. त्यही भएर चाहिँ धेरै चिजले फरक पार्ने भएको भएर इन्टरनल प्रोजेक्ट भित्र चाहिँ काइन्ड अफ डिजाइन सिस्टम भन्दा नि एउटा स्टाइल गाइड चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न स्टार्ट गरिसकेको छौँ होइन. सो अच्युत नै काम गरेर प्रोजेक्टमा पनि अहिले चाहिँ अब बिकज दे आर सो मेनी डिफ्रेन्ट सब प्रोजेक्ट इनसाइड दिस प्रोजेक्ट, हामी चाहिँ बिस्तारै अब चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्ट एउटा ल्याङ्ग्वेज बनाउन, ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ सो द्याट अल द प्रडक्ट्स लुक सिमिलर, एक खालको डिजाइन सिस्टममा चाहिँ काम सुरु गरेको छौँ. तर पनि सर्भिस कम्पनीले चाहिँ अलिकति मेक सेन्स गर्दो रहेछ टु क्रिएट वान एन्ड स्टिक टु इट. राइट. त्यसमा त्यो कुरामा जस्तो हाम्रो कुनै नयाँ प्रोजेक्ट आयो लाइक एक्जिस्टिङसँग समवट म्याच छ भने चाहिँ वी डु रिफर टु दोज एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट. नयाँ प्रोजेक्ट यस्तो आएको छ, दिस म्याच टु एक्स प्रोजेक्ट वी हेभ अलरेडी हेभ. एन्ड जस्तो अशुतले गरिरहेको छ त्यो प्रोजेक्ट भनेपछि अशुतको एकछिन ल्याएर के कसरी गर्यो त त्यो प्रोजेक्टमा के छ हामीले रिफर गर्न मिल्ने भनेर त्यसरी चाहिँ हामी गरिरहेको हुन्छौँ. राइट. भर्खर च्याटमा सगुन कालिन्जितले एउटा लिङ्क पनि सेयर गर्नुभएको छ. लिपफ्रगको ओपन सोर्स स्टार्टर किट छ, त्यो चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ. प्लिज, I'm sure that's going to help you all. And not just use, maybe if there's any feedbacks or different improvements that you guys want to make, I think that we are open for it. के इम्प्रुभमेन्टहरु गरेर पिआर or some type of इस्युहरु भेट्यो भने चाहिँ नि we will be happy to look out over it. हामीलाई पनि राम्रो. Definitely. Community effort and will definitely help us make better, right? Yes. So yeah, moving on to the next slide, please. So now that we have all of the starter kit and then you have your Express application or Nest.js application, what have you. The other thing is, I think, last but not least, I would say, is API design. I think API design is, one of the most important aspect of it basically helps us set the contracts or the boundaries that we have in our application. Contract meaning, for example, I need to travel somewhere, then airport ko contract bhaneko chai I need to get a boarding pass, so that's the contract, right? So for example, कुनै पनि application ma chai I request for something or some resource, for example user ko information or something else, some business related aspects, the contract would be okay, you have to send a data in this and this format, and your protocol needs to be either HTTP or REST protocol or gRPC protocol or protobuf or whatever you so different encodings are ke so this halko contract हामीले define गर्छ so depending upon the project यसमा पनि most of the time say it's like 95% of the time say it's REST
समटाइम्स कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई इच्छा लाग्यो नयाँ कुराहरू गर्न मन लाग्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्न मन लाग्यो अर इभन क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ ओके एचटिटिपिएस युज नगर लाइक डोन्ट युज सम सर्ट अफ रेस्ट प्रोटोकल मेबी ग्राफक्यूएल युज गर अर मेबी जीआरपिसी युज गर अर इभन डोन्ट युज एनी सर्ट अफ इन्कोडिङ मेक युर ओन इन्कोडिङ भन्दै भने कम लाइक जेसन पनि डिस गर्दै हुन्छ एक्सएल पनि डिस गर्दै हुन्छ कम अप विथ योर ओन इन्कोडिङ ओन सिरियलाइजेसन डिसिरियलाइजेसन मेकानिजम त्यस्तो खालको पनि हुनसक्छ होइन बट द्याट्स द रियल केस अभियसली तर यो सबै चुज गर्ने चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्टमा मेन्यु हेरे जस्तै हो कि सब हेरेर लास्टमा मोमो अर्डर गर्छ एक्ज्याक्टली रेस्टफुल एपिआई रोबसलाई चाहिँ फुल फ्रिडम दियो भने विल कम्प्लिटली मेक इज ओन है यहाँ मध्ये कुनै पनि जाँदैन दाल मोठ मोमो बनाउँछ है So yeah, basically setting up boundaries and defining APIs. APIs there are a few different things and Timbro finding out thinking about resources or Timbro APIs controllers or even methods or implement so or even errors or propagate systems results manage. So these are the different kind of contexts that we tend to deal. And once that's set and defined, and then finally कसैले VS Code खोल्छ कसैले Beam खोल्छ कसैले Emacs खोल्छ and then we basically start our journey into actual writing a code. So yeah, moving on to the next. You say optional. I would say it's not mandatory. So this is about development. It's more like a day-to-day it basically surrounds the development. So it's about monitoring, loggings, instrumentations, so mostly say logs management, say it's mandatory, but now if you are in a distributed environment, I say there are multiple microservices, so when I say you tend to move towards having some sort of distributed logs, for example, ELK, EFK, and maybe some APM tools where you do a synthetic tests run. So APM meaning application programming, application performance monitoring. It basically gives you a visibility on applications. For example, runtime metrics different distributed traces in an application. So it provides you a sort of high-level view on it. For metrics, maybe if you're gonna use a Grafana, then maybe you have a query engine written in Prometheus or something like that, similar. Error reporting, it could be Sentry or Oniveza, and distributed tracing, I think currently we are using open tracing, not sure open telemetry. Yeah. So if project nature a single Sano project, it's like around 5 to 6 months, and you have just a single two components, front end and back end, it does not make sense. But if your application consists of multiple microservices, and there was one microservice talks to another microservices, they have some sort of messaging protocol behind the scene. When I say we need to trace these applications, we need to figure out how we are going to propagate the errors in our application is the good say we tend to do using open tracing. So yeah, I think that's pretty much it in terms of development. The rest of the thing when I go say it's like हामी काम गरिरहेको हुन्छ डेभलपमेन्टमा we have looking at the tickets basically sprintमा चाहिँ we have tickets अनि tasks हेरिरहेको हुन्छ we look at the requirements and based on the requirements we make a implementation. We complete the feature अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब प्रब्लम्सहरू आइदिन्छ होइन स्वप्नलाई यो त गर्न मिल्दैन के गर्ने भन्नुपर्ने हुन्छ अनि दाइले फेरि नयाँ सजेस्ट गर्नुहुन्छ अनि दाइ यो त मिल्दैन यो पनि गर्न गाह्रो हुन्छ अर्को गरौँ न भन्छु ए भाइ यो त राम्रो सुहाउँदैन भन्नुहुन्छ यस्तै ब्याक एन्ड फोर्थ परिरहेको हुन्छ अरू इभन पिएम्सहरू छ पनि we tend to fight with PM, we tend to fight with designers. I mean fight भनेर it's not literal fight but definitely in the discussion. And there's a basically I think software development is a combination of compromise and actual development. Yeah. So yeah, that's about it. Like in summary, if I have to wrap it. So yeah, that's pretty much it. Right. Thanks Robus. So my question break लिन्छु यहाँ हैन. So जसले चाहिँ मलाई एक दुईवटा क्वेशन्सहरु आउन सुरु भइसकेको छ. If you have any questions to our developers, तपाईले चाहिँ च्याटमा मेसेज गर्नुभयो हुन्छ हैन. अनि अहिले अबको 15 मिनेट जति पछि हामी तपाईहरुको क्वेशन्सहरु पनि लिन थाल्ने छौं. Please go ahead and keep
putting your questions there. So I want to shift gears alikati हैन. So Leapfrog मा चाहिँ दुई खाले प्रोजेक्ट छ किन रोबस्टले पनि ब्रिफली मेन्सन गर्यो कि छोटो प्रोजेक्ट 6 महिनाको हुन्छ भन्ने हैन. सो छोटो प्रोजेक्ट 6 महिनाको हुन्छ भने लामो प्रोजेक्ट कत्रो हुन्छ भनेर चाहिँ अब क्वेशन आउला हैन. सो अलिकति हाम्रो there's a different way of tackling short term projects or long term projects and Achyut अनि तिमीले काम गरेर प्रोजेक्ट has been going on for 2 years and still अर्को 2-4 वर्ष पनि जान सक्छ थियो हैन. सो हाम्रो गेम प्लान चाहिँ के हुन्छ त्यस्तो प्रोजेक्टमा? हाउ डु वी मेक श्योर कि त्यो प्रोजेक्ट इन मल्टिपल इयर्स अफ टाइम चाहिँ स्केलेबल कसरी गर्न सकिन्छ, स्टेबल कसरी गर्न सकिन्छ? ओके सो अफ कोर्स है अब डिफरेन्स चाहिँ हुन्छ लङ टर्म प्रोजेक्ट गर्नु र सर्ट टर्म प्रोजेक्ट गर्नेमा है. जस्तै अहिले हामीले गरिरहेको अहिले चाहिँ 2 years एन्ड रनिङ छ. योभन्दा अगाडि गरेको चाहिँ इट स्टार्टेड, हामीले चाहिँ स्टार्ट गरेको थिएन 2005 मा स्टार्ट गरेको एन्ड वी वर वर्किङ इन 2017. त्यसमा चाहिँ 12 वर्षको प्रोजेक्ट थियो त्यहाँ चाहिँ. अनि त्यो टेक स्ट्याक पनि आउटडेटेड भइसकेको थियो त्यो बेला, त्यो डकुमेन्टेसनहरू पनि भेटिँदैन थियो कि त्यो बेला चाहिँ. तर च्यालेन्जेस त्यसपछि रमाइलो डिफ्रेन्स छ के लङ टर्म र सर्ट टर्ममा है. जस्तै अब प्रोजेक्ट जस्तो मलाई कस्तो लाग्छ प्रोजेक्ट भन्दाखेरि एउटा त्यो बेबी जस्तो लाग्छ कि सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ सानो हुन्छ, रुन्छ अनि सुत्न पनि दिँदैन रातिसम्म रोएर हैन, त्यो जिना हराम बनाउँछ नि त्यस्तै खालको हैन. तर वन्स इट ग्रोज अप त्यसपछि चाहिँ अलि काम हुँदै जान्छ हैन, अलि ठुलो भएपछि अब पैसा पनि कमाउन थाल्छ हैन. सो लङ टर्ममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्विटनेस अफ त्यो पछि मच्योर भइसकेपछिको जुन स्विटनेस हुन्छ त्यो चाहिँ टेस्ट गर्न पाइन्छ. किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ फिल भएको चाहिँ त्यो इनिसियल 6 months इज अ पिरियड अफ स्ट्रगल के, जहाँ चाहिँ क्लाइन्टले ट्रस्ट गर्दैन, डाउटहरू हुन्छ हैन, डेभलपमेन्ट टिममा गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर. किन भन्दा उनीहरूको त्यत्रो लगानीलाई चाहिँ ट्रस्ट गरेर दिइरहेको हुन्छ, आउटसोर्स गरिरहेको हुन्छ हैन. अनि त्यसपछि हामीलाई रिक्वायरमेन्ट थाहा हुँदैन, त्यसपछि त्यसमा काम गर्नु पर्यो. तर ग्रेजुअली त्यो अलिकति हामीले केही डेलिभर गरेर उनीहरूको लागि त्यो भ्यालु एडिसन भयो भनेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ इन टर्म्स अफ नेगोसिएसन एज वेल है. टेक्निकल भन्दा पनि म पहिले अरू साइडतिर हेरेँ है. सो लाइक नेगोसिएसन गर्न एकदम सजिलो हुन्छ कि क्लाइन्टहरूसँग चाहिँ. किन भन्दाखेरि त्यो कन्फिडेन्स गेन भइसकेको हुन्छ अनि उनीहरूले पनि त्यो ट्रस्ट बिल्ड भइसकेको हुन्छ हैन. लाइक लास्ट टाइम चाहिँ हामीले युएटी लानु पर्ने थियो, स्केड्युल भन्दा मा चाहिँ दिन सकेन, त्यही पनि आई वाज नट वरी के, आई वाज चिल के. म कलमा यतिकै ल आज भएन भने अनि क्लाइन्टले पनि लास्ट विक त धेरै नै काम थियो है भनेर त्यो लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ बिल्ड हुन्छ. अब सर्ट टर्ममा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो है मलाई चाहिँ, म पर्सनली फिल गर्दा. अनि त्यसपछि अब टेक्निकल्ली चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्ट टर्ममा चाहिँ जे डिजाइन गर्दै नै हुन्छ कि. किन भन्दाखेरि त्यो सकिन्छ त्यसपछि जान्छ अनि अरू कोही फस्छ हैन. लङ टर्ममा चाहिँ एन्सरेबल आफै हुनुपर्छ क्या फेरि हैन. अब के टेक्निकल डिसिजन थियो अनि 6 महिनापछि तैँले गराएको थिएछ किन रिजल्भ भएन अथवा किन फेरि गर्नु पर्यो भनेपछि अब त्यो बेलाको लागिसम्म सोचेर चाहिँ अब त्यो हरेक सानो डिसिजनहरू चाहिँ दिनुपर्छ हैन. अनि तर त्यसमा फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लङ टर्म प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ त्यो भिजन पनि हुन्छ कि उनीहरूसँग चाहिँ. त्यही भएर बिफोर टेकिङ एनी डिसिजन वी क्यान आस्क देयर त्यो लेभलको रेडियससम्म चाहिँ के गर्ने प्लान छ, अब नेक्स्ट प्लान के छ भनेर चाहिँ त्यो सोच्यो भनेपछि त्यो डिसिजन चाहिँ मजाले लिन सकिन्छ हैन. अनि इन टर्म्स अफ अब डकुमेन्टेसन त्यसपछि आर्किटेक्चर डायग्रामहरू पनि त्यही लेभलको रेजिलियन्ट त्यसपछि रियुजेबलहरू त्यस्तोहरू चाहिँ अलिकति फार साइटेड भएरै सोचिन्छ त्यस्तोमा चाहिँ. अनि अब टिम वाइज हेर्ने हो भनेपछि चाहिँ अब एज अ टेक लिड भइसकेपछि त अब अघि रोबसले भने जस्तो जति कुनै कुराहरू छ त्यो चाहिँ इटरेसन 0 को कुरा हो कि. त्यसपछि त नचाहिने च्यालेन्जेस आउँछ कि. लाइक डेमो भन्दा 15 मिनट अगाडि ड्राई रन गर्ने बेला इस्यु आयो, अब डेमो गर्ने कि नगर्ने हैन. अब के भन्ने, त्यसपछि 2 घन्टा भनेर एस्टिमेट गरेको कुरालाई 2 दिन लागिसक्यो सकिँदैन, अब त्यसलाई के गर्ने हैन. त्यसरी च्यालेन्जेसहरू हुन्छ हैन हेर्नुपर्ने. अब अर्को चाहिँ अब टिम मेम्बरको करियर ग्रोथहरू पनि त्यही अनुसार चाहिँ सेभ गर्न सजिलो हुन्छ कि लङ टर्म प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ. त्यो एउटा फ्यामिली जस्तै बनिसकेको हुन्छ अनि उनीहरूलाई चाहिँ कसरी ग्रुम गराउने अनि उनीहरूको त्यसपछि करियरलाई कसरी ड्राइभ गर्ने. अनि यहाँ चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ मैले अलिकति लार्ज टिम पनि जोड्दै किन द्याट माइट बी इन्ट्रेस्टिङ. जस्तै अहिले गरिरहेको प्रोजेक्टमा चाहिँ वी आर अराउन्ड 45+ टिम मेम्बर्स हैन. सो इट्स सानोतिनो कम्पनी नै भयो हैन यो चाहिँ. अनि त्यसमा चाहिँ आईटी सोल्युसन त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली अब कोही टेक लिड पिएम जसले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ सिंगल प्रोजेक्ट छ भनेपछि चाहिँ त्यसको एसटिएलसीको एउटा पार्टमा भइरहेको हुन्छ नि त एट अ टाइम.
तर अहिले हेऱ्यो भनेपछि चाहिँ देयर आर अराउन्ड 7-8 स्क्रम टिम के। सो कोही चाहिँ रिलिजलाई रेडी भइरहेको छ, कोही चाहिँ प्रोडक्सन सपोर्टमा छ, कोही कसैको DND भइरहेको छ, अनि कोही चाहिँ भर्खर डेभलपमेन्टमा रनिङ छ डेभलपमेन्ट होइन। सो आई थिङ्क लाइक त्यो नेक्स्ट समर हेर्नलाई 1 वर्ष कुर्नु पर्दैन कि। त्यहाँ हेऱ्यो भनेपछि SDLC को सबै कुरा चाहिँ छर्लङ्गै छ कि, ल यो चाहिँ DND हो, यो चाहिँ रिलिजमा गइसकेको हो होइन। अनि लङ टर्म भएपछि अब लार्ज भएपछि त्यो पनि हुँदो रहेछ होइन। सर्ट टर्म जस्तो फाइदा चाहिँ हुँदैन कि, अब त्यो पोलिमर गरेपछि 2 वर्ष पोलिमर गरिराख्नुपर्छ होइन, अब त्यस्तो रमाइलो हुँदैन होइन। त्यही हो मलाई फिल भएको चाहिँ सर्ट टर्मको चाहिँ। अब लाइक अब यसमा अलिकति अमितले पनि एड अन गर्न डेफिनेटली। अमित, कसरी तिम्रो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यो स्केलेबिलिटीदेखि लिएर प्रोजेक्टको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ हामी कसरी मेन्टेन गर्न सक्छौँ लङ्गर पिरियड अफ टाइममा? सो हाम्रोमा चाहिँ सर्ट टर्ममा चाहिँ नि एकदम लाइक फ्रिडम जस्तो हुन्छ क्या। हाम्रो मेन टार्गेट भनेको त्यो सर्ट टर्ममा डेलिभर गर्नु पर्यो होइन। लाइक अछुतले भने जस्तै चाहिँ नि एकदम जे गर्दै पनि भयो कि त्यो कुराहरू त प्राइमरी फोकस इज त्यो टाइम पिरियडमा चाहिँ हामीले दिनुपर्ने छ। अनि दिइसक्यो भने चाहिँ इट्स अप टु द नेक्स्ट पर्सन वाट हि डज अर हाउ हि डज होइन। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले मेन प्राइमरी टार्गेट भनेको चाहिँ नि छिट्टोमा डेभ, UAT, QA र प्रोडक्सन कसरी लग्ने भन्ने हुन्छ। अनि वी इग्नोर सम अफ द थिङ कि अटोमेसन जस्तो। डेभअप्स भनेपछि एभ्रीवान्स माइन्ड इज अटोमेसन एन्ड अटोमेसन हुन्छ होइन। सो कि अटोमेसन पार्ट बाहेक अरू पार्टहरूलाई चाहिँ नि वी टेन्ड टु इग्नोर दोज पार्ट्सहरू के। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि फास्ट डेलिभरीमा जान सक्छौँ कि। जस्तो हाम्रो क्लाउड सर्भिसेसहरू युज गर्यो भने चाहिँ नि त्यस्तो फास्ट रनिङ सर्भिसेस, सर्ट रनिङ सर्भिसेसहरूमा चाहिँ नि हामीले प्रोडक्सनमा जानको लागि सिधै कन्सोल नै युज गर्छौँ। कन्सोलमा गएर सम डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्टहरू स्पिन अप गरिदिने, अनि त्यसपछि सिधै अछुतले अछुत यो भयो भनेर भनिदिने। अनि रोबसले एउटा आर्किटेक्ट बनाएको हुन्छ, त्यो आर्किटेक्ट ड्याङ 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 अप हान्दिने। अनि त्यसपछि चाहिँ नि ओके एभ्रिथिङ इज रनिङ। अनि यसो एउटा कुनै पाइपलाइनलाई एड गरेर जस्तो ELKहरू केही छ भने भन्छ नि, इफ देयर इज इभन निड अफ दोज एक्स्ट्रा लगिङ सिस्टम होइन, त्यस्तो एड गरिदिने। अनि त्यति गरिसक्यो भने चाहिँ नि एउटा आर्किटेक्ट अलरेडी बनिसकेको हुन्छ। त्यो अनुसारले चाहिँ नि विदिन फ्यु डेज द डेभलपमेन्ट सर्भर इज अप एन्ड रनिङ होइन। अनि यसरी हल्का माइन्ड स्ट्रम गरेर अब प्रोडक्सनको लागि चाहिँ के चेन्जेस हुनसक्छ त भनेर चाहिँ नि जति बेलासम्म तिनीहरूले डेभलप गरिरहेको हुन्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ जस्ट त्यो पार्टहरू आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ नि हामीले प्रोडक्सनको लागि रेडी गर्छौँ कि। सो इभन बिफोर द डेभलपमेन्ट इज कम्प्लिटेड होइन, हाम्रो प्रोडक्सनको इन्स्टेन्सेसहरू चाहिँ नि अप एन्ड रनिङ भइरहेको हुन्छ विथ डेमो डाटा अर डेमो कोड्सहरू होइन। त्यो भएर भइरहेको हुन्छ। त एट द सेम टाइम यतातिर अब लङ टर्म प्रोजेक्ट छ भने चाहिँ नि ओभर द टाइम त्यो तरिकाले गरिराख्यो भने हाम्रोमा एज अ डेभअप्स चाहिँ टाउकोमा के आउँछ भनेपछि ल मैले लास्ट टाइम कुन ठाउँमा के क्लिक गरेको थिएँ होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई हामीले ट्राई गर्छौँ कि। सो लङ टर्ममा जाँदाखेरि चाहिँ एभ्रिथिङ इज प्रोसेस्ड अर एउटा म्यानरमा जान्छ कि, प्रोसेस फ्लो म्यानरहरू हुन्छ। इभन हाम्रो जस्तो सिस्टम आर्किटेक्टको डायग्रामहरू बनाइसक्यो भने त्यो सिस्टम आर्किटेक्टमा चाहिँ इच कम्पोनेन्टलाई के भेरिफाई गराउँछ त भन्ने किसिमले पनि सोध्छौँ कि। अनि त्यो सोचेर चाहिँ नै हामीले डिफ्रेन्ट टुल्सहरू युज गर्छौँ। लाइक देयर आर सम टेक्निकल टर्म टेक्नोलोजीमा भन्नुपर्दा टेराफर्महरू हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन, जसले जुन थ्रु चाहिँ नै हामीले आफ्नो सर्भरहरू अप एन्ड रनिङ गराउँछौँ कि। एभ्रिथिङ इज मोनिटर्ड एन्ड स्टेट इज म्यानेज्ड के। अनि त्यो गरिसक्यो भने इट टेक्स टाइम, बट एट द एन्ड अफ द डे अब 2 वर्ष जस्तो प्रोजेक्ट चलिरहेछ होइन। अब केही कुरा नयाँ त्यसमा एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ वी जस्ट टेक सम पार्ट अफ दोज अलरेडी रिटर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर कोड्स, अनि त्यो कोडबाट चाहिँ नि सिमिलर अप गर्छौँ कि, सो द्याट एकदम लो मुभमेन्ट आओस् कि, त्यसमा मुभमेन्टहरूको कमी होस् अनि ओभरअलमा अन्डरस्ट्यान्डिङहरू बढोस्। अनि त्यो भइसक्यो भने चाहिँ हाम्रो मेजर डिफरेन्स के आयो भनेपछि सर्ट टर्म इज अबाउट डेलिभरी, अनि चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ कन्सिस्टेन्टली गुड प्रोडक्टहरू बिल्ड गरिराख्नु पर्यो। सो लाइक एभ्री जस्तो अब सल्युसन आर्किटेक्टदेखि लिएर फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड डेभलपर इभन डाटा इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ नि सबै आइडिया छ कि सुरुदेखि के भइरहेको छ, कसरी भइरहेछ, डेभअप्सको पार्टबाट मात्र, नट जस्ट डेभलपमेन्ट भनेर त्यसरी गरिरहेको हुन्छ हामी चाहिँ। अझ यो हाम्रो सर्ट टर्म प्रोजेक्टकोमा पनि अटोमेसन राखेर चाहिँ अमितको जागिर चाहिँ धरापमा पार्नुपर्छ। कन्सोल गइरहेको छु भन्ने छ आजकल 3 बजे सुताउनु पर्छ होइन। यो भयो भने नि अछुतलाई प्रब्लम हुन्छ। अछुतले भनेको जस्तो कतिवटा प्रोजेक्टले अछुत अहिले करेन्टली तिमीमा रन गइरहेको एउटै द प्रब्लम इज एभ्रीवान। अब त्यसलाई सर्ट टर्म ट्रिट गर्ने कि लङ टर्म ट्रिट गर्ने कि, इट्स एज अ होल प्रोजेक्ट इज लङ टर्म होइन। तर हरेक एउटा DNDमा चलिरहेछ, एउटा चाहिँ QAमा गइसक्यो, अर्को चाहिँ डेभलपमेन्टमा छ, अर्कोलाई चाहिँ प्रोडक्ट्समा जानुपर्ने छ। सबैको डेडलाइन कहिले छ भने चाहिँ फ्राइडे छ अरे क्या। अब कुनलाई सपोर्ट गर्ने?
अहिले पनि कसैको मेसेज आइरह होला कि असुदको टिमबाट यो कुनै ठाउँमा यो पर्मिसनको मिसिङ भइरहेछ भनेर डेफिनेटली अनि फेरि त्यो डिजाइन वाइज पनि बिचमा हामीले केही नयाँ फिचर थप्दाखेरि पनि यो हाम्रो कन्स्टेन्टली यो डिस्कसन भइरहन्छ कि अहिले एक्जिस्टिङ सिस्टमले चाहिँ अब हाम्रो नयाँ डिजाइनको डिरेक्सनलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा पनि त्यो क्ल्यारिटी नभइकन हामी अगाडि बढ्दैनौँ होइन त्यही भएर पनि अब डिजाइनरहरूले पनि आफ्नै मन लागि गर्न चाहिँ पाउँदैन अहिले किन भन्दाखेरि वी निड टु मेक स्योर कि वाट वी बिल्ड फिट्स इन टु द एक्जिस्टिङ सिस्टम लाइक पर्फेक्ट के भन्छ त्यसलाई पर्फेक्टली फिट हुनु पर्ने जरुरी हुन्छ नि त त्यही भएर पनि हामी चाहिँ वी हेभ दिस डिस्कसन कन्सिस्टेन्टली हैन एउटा लङ टर्म र सर्ट टर्ममा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि सर्ट टर्ममा एभ्रीवन इज लाइक त्यो अघि जिम क्यारीले कोडिङ गरिरहेको थियो नि समथिङ लाइक द्याट हैन सो भन्यो अनि त्यसपछि सब स्टार्ट गर्छ लङ टर्ममा चाहिँ नि ओके अछुत यो बन्नुपर्ने छ एकचोटि मिटिङ बसौँ न त अब त्यो मिटिङ कति हुन्छ भनेपछि कहिले चाहिँ होल्डले जान्छ कि अब एकचोटि यो फ्रन्ट एन्डसँग बस्नु पर्यो एकचोटि ब्याक एन्डसँग बस्नु पर्यो अनि चाहिँ द टार्गेट फर अब कहिले काहीँ चाहिँ हेक्टिक पनि हुन्छ बट द टार्गेट इज लङ टर्ममा चाहिँ नि हामीले कुनै पनि डिसिजन गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो भनेको भने चाहिँ नि त्यो डिसिजनले हन्ट गर्न हामीलाई नआओस् के अनि त्यो कुराले चाहिँ जस्तो अब स्वप्निल दाइले कुनै डिजाइन अब ऱ्यान्डमली बनाएर पुस गरिराख्नु भएको छ र हामीले त्यसको डिस्कसै गरे छैनौँ भने अघि अछुतले भनेको जस्तै एट द एन्ड चाहिँ नि अब यो टेबल त हाम्रो बन्दैन क्लाइन्टले एक्सपेक्ट गरेको एउटा कुरा छ अनि त्यस्तो आउँछ क्या सो लङ टर्ममा चाहिँ इट्स मोर लाइक ड्रिभन हुन्छ भनौँ न लङ टर्ममा फेरि जस्तो त्यो पनि हुन्छ कि जस्तै त्यो रिपल इफेक्ट भन्छ तर म चाहिँ बटरफ्लाई इफेक्टै भनिदिन्छु होइन सो थाहा छ कि आफूलाई यो सानो कोड चेन्ज गर्नुपर्ने हो तर आधा दिन टेस्ट गरिदिनु पर्छ है किन भन्दा कहाँ त्यो बटरफ्लाई इफेक्ट भएर कहाँ पड्किरहेको हुन्छ कि तिमी युनिट टेस्ट लेख्दैनौ हजुर युनिट टेस्ट लेख्दैनौ तिमी कस्तो स्लाइडमा हुनुपर्ने है द्याट्स अ रियालिटी चेक ब्रो हैन लङ टर्ममा चाहिँ लेख्नु पर्छ है लेख्छौँ हामीले हैन सकेसम्म सर्ट टर्ममा पनि लेख्छौँ बट इट्स डिपेन्ड्स अन लङ टर्ममा चाहिँ लेख्नु पर्छ के तिमी लेख्दैनौ अमित तिमी लेख्दैनौ म लेख्दैन म त के रे उसमा के भन्छ न CI/CD पाइपलाइनमा एउटा लाइन थपिदिनु यो टेस्ट रन गर भनेर CI/CD टेस्ट लेखिन्छ ओके सो यसै सिलसिलामा अब लेट्स गो यो हाम्रो एउटा अर्को ठुलो हामीले कन्स्टेन्टली कुरा गरिराख्ने च्यालेन्जेसको कुरा छ यहाँ होइन सो हामीले डेली काम गर्दाखेरि अथवा हाम्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ वाट आर यु च्यालेन्जेस सो एक एकजना गरेर गरौँ पहिला रोबसबाट स्टार्ट गरौँ एन्ड देन विल कम टु अच्युत अनि अमित sorry so challenges it's not like short term or long term ko kura garai hai it's like overall challenge overall challenges so overall day to day challenges I think making sure that the expectations or the deadline that we have promised to our clients say time meters. I think that's the day-to-day thing that we have to think about. So for example, as a team lead or architect or solution or whatever you know कुनै पनि डेभलपरले आएर चाहिँ लेट्स से दाइ मलाई चाहिँ यो डिजाइन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु मन छ यो स्वप्निल दाइले मलाई आज नयाँ बटन बनाउन दिनुभएको छ यसको एनिमेसन्स मैले गरेँ चाहिँ राम्रो हुन्छ अब there's a few things and a few questions. Is it that important? First question. होइन अहिले नै गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा अनि what's the complexity behind it होइन so every day like हाम्रो day to day काम भनेको चाहिँ trying to optimize to the point where we sort of deliver हाम्रो प्रडक्टहरू होइन so day to day चाहिँ त्यस्तै खालको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ आई थिङ्क म चाहिँ मोस्टली फेस गर्छु अनि अब डेभलपमेन्ट साइडबाट हेर्ने हो भने चाहिँ for example maybe हामीले I don't know that database ma say we are using MongoDB for example document DB use गर्दैछ भने चाहिँ maybe अरू नयाँ कोही डेभलपरहरू आएको बेला चाहिँ नयाँ डेभलपरहरूले चाहिँ जसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ RDBMS-मा हुन्छ सम रिलेसनल डेटाबेसमा हुन्छ उनीहरूको चाहिँ थिङ्किङ चाहिँ इट्स मोर टुवर्ड्स दाइ यो त प्राइमेरी की र फरेन की म्यानेज गर्नुपर्छ MongoDB-मा के गर्ने these are the questions every day we tend to face हैन अनि यसलाई रिजल्भ गर्ने यस्ता खालको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ we tend to get a bit in टेक्निकल साइडबाट चाहिँ अनि अब चार्टिङको लाइब्रेरी टेबल्सको त्यो लाइब्रेरीजहरू भयो अब हामीले we are not like हुन्छ नि माइक्रोसफ्ट र गुगल त होइन नि त हामी सो हामीले नयाँ कुनै टेबल स्क्रैचदेखि बनाउने अर चार्टिङ लाइब्रेरी स्क्रैचदेखि बनाउने अर इभन वेबजेलको लाइब्रेरी पनि स्क्रैचदेखि बनाउने भन्ने हुँदैन we tend as much as possible to reuse what's available in the market हैन अनि त्यस खालको डिसिजन लिने बेलामा चाहिँ अब
पहिला सुरु हामी हाइफी डिजाइन मोस्टली लोफी भन्दा नि हाइफी डिजाइन्सहरू हेर्छौँ अनि हाइफी डिजाइन्सहरू सट्ट हेरिसकेपछि चाहिँ सुप्ने दाइ टक्क दिएपछि हाम्रो दिमागमा चाहिँ के हुन्छ भने वाह डिजाइन कति राम्रो तर जहिले तर कति राम्रो डिजाइन हो तर हुन्छ तर चाहिँ बिकज तर चाहिँ किन हुन्छ भन्दा not necessarily the design चाहिँ हामीले we can achieve or realize that in actual product हैन जहाँ चाहिँ हामी the client uses हैन किनकि there are a lot of constraints कुनैमा चाहिँ might be a problem of एनिमेसन्स हुन्छ नि कुनै एनिमेसन्सहरू चाहिँ अचिभ गर्न सकिँदैन किन अब अचिभै गर्न नसकिने कस्तो खालको इन्जिनियर हो भन्दा पनि अब अचिभ गर्न त सकिन्छ होला बट इट टेक्स टाइम होइन हामीसँग डेडलाइन 1 हप्ता 2 हप्ताको हुन्छ बट हामीले डेलिभर गर्नुपर्ने चाहिँ इट्स मोर देन जस्ट बिल्डिङ चार्टिङ लाइब्रेरी अर कुनै पनि टेबल लाइब्रेरी फ्रम स्क्रच सो आई थिङ्क दिज आर द डेली भनौँ न च्यालेन्जेस द्याट आई टेन टु फेस टेक्निकली हेर्दा चाहिँ अब आई थिङ्क क्लाइन्टको कम्युनिकेसनदेखि लिएर त्यो डिफ्रेन्ट कन्फ्लिक्ट्सहरू विथ डिजाइनर्स पिएम्सहरू चाहिँ मेबी अचित यु क्यान मेबी गो एड एन्ड एक्सप्लेन मोर अन द्याट फ्याक्ट रोबसले भने जस्तो लाइक डे टु डे आउने अलमोस्ट त्यस्तै नै हो त्योभन्दा अगाडि अलिकति एउटा म एड चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कन्सिस्टेन्टली के एउटा प्रब्लम भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आर वी सल्भिङ अ राइट प्रब्लम भनेर किन भन्दाखेरि चाहिँ समटाइम यु वर्क अन सच अ कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कि डोमेनको आइडिया नै हुँदैन अनि क्लाइन्टले फर्र भनिदिन्छ त्यस बेस्ड अन द्याट यु निड टु त्यो डेटा मोडलिङदेखि लिएर मोकअप डिजाइनहरू डिजाइनरसँग बसेर गर्नुपर्छ अनि एट दि एन्ड जब उसलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ यो मैले भनेकै होइन यो कहाँबाट बन्यो भन्छ कि सो त्यो चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ लागिरहेको प्रब्लम हो र यसमा चाहिँ हामीले एकदमै एउटा ह्युज लेसन लर्न पनि गरेको थियो कि यसमा चाहिँ म ब्रिफली चाहिँ त्यो भन्छु है सायद हेल्पफुल हुन्छ होला धेरैलाई र कतिले क्वेसन पनि सोधेर हुन्छ कि प्रोडक्ट ओनर र एन्ड युजर एउटै हुन्छ कि हुँदैन भनेर सो हुन्छ त्यो है इन सम केसेस त्यस्तो हुन्छ र त्यो भएपछि फाइदा के हुन्छ त्यो पनि अहिले त यही स्टोरीमै आउँछ होइन र प्रोडक्ट ओनर हुनको लागि चाहिँ के क्राइटेरिया छ कि यत्तिकै रिक्वायरमेन्ट दिने इज ओन्ली अ प्रोडक्ट ओनर त्यो पनि त्यहाँ एन्सर आउँछ होला जस्तै के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज अ भेरी कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ स्पेस एक्सको लागि रकेट बनाउँछ नि त्यसको लागि चाहिँ एउटा एप बनाइरहेको जस्तै है फर इक्जाम्पल अनि त्यहाँ चाहिँ अब हामीलाई आइडिया छैन अघि रोबसले भने जस्तै खतरा पारामा हामीले सुरुमा डेटा मोडलिङ गर्छौँ भनेको थियो होइन एन्टिटी थाहा भयो पो डेटा मोडलिङ गर्ने होइन सुरुमा के हो नै थाहा छैन अनि कसरी डेटा मोडलिङ गर्ने सो अब सुरुमा चाहिँ हामी विथ इट रिभर्स इन्जिनियरिङ कि त्यसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टसँग बसेर चाहिँ युआई बनायो कि सो त्यहाँ उपाय नै थिएन अनि हामीले के गर्यो युआईबाट डेटा मोडलिङ गरेको कि हामीले चाहिँ लाइक यो एट्रिब्युटहरू चाहिँ हुन्छ होला यो चाहिँ एन्टिटी होला अनि यो एन्टिटीको रिलेसनसिप चाहिँ यो होला भनेर चाहिँ हामीले त्यो रिभर्स इन्जिनियरिङ गरेको थियो त्यसमा चाहिँ अनि क्लाइन्टसँग बसेर रिक्वायरमेन्टहरू सबै ल्यायो अनि त्यो बेला चाहिँ इन्भिजन चलाउँथ्यो स्वप्नलाई नै हुनुहुन्थ्यो अनि हामीले बनायो त्यसपछि पछि चाहिँ फिग्मामा हामी मुभ भएको थियो स्टार्ट हुँदा पछि अनि क्लाइन्टलाई त्यो क्लिकेबल प्रोटोटाइप पनि देखायो वाओ भन्यो ओके भन्यो ल थम्स अप ल स्टार्ट गरौँ काम भन्यो अनि काम गर्यो सेकेन्ड स्प्रिन्ट पछि हामीले यत्तिकै फिडब्याक दिनको लागि चाहिँ डेमो देखायो अनि डेमो देखाउने बेलामा चाहिँ के बनायो यो त हुँदै होइन यो मेरो प्रोसेस नै होइन भनेर त्यहाँ चाहिँ होल थिङ नै चेन्ज भयो कि अनि त्यसपछि चाहिँ ल यो भएन भनेर फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रोटोटाइप हुँदो रहेन रहेछ अब चाहिँ उनीहरूलाई डिजाइन बनाउने त्यसपछि चाहिँ नट ओन्ली अ क्लिकेबल प्रोटोटाइप कि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा स्लाइड डेक बनाएर चाहिँ यो भने यो हो भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गर्न थाल्यो अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि टिमले चाहिँ जति काम गरेको थियो त्यो सबै अब कामै नलाग्नु भयो कि अनि त्यसपछि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि वाट वी डिड वाज ट्रुली अजाइल कि त्यो स्क्रम पनि होइन कि स्क्रमले त त्यो नगर भन्छ तर हामी अजाइल मात्रै फलो गरेँ कि त्यहाँ चाहिँ सो मिड स्प्रिन्टसम्म चाहिँ मिड स्प्रिन्टमा डेमो राख्यो मिड स्प्रिन्टमा चाहिँ फ्रन्ट एन्ड सबै कम्प्लिट गर्ने कि होल टिम लागेर फ्रन्ट एन्ड अल कम्प्लिट त्यसपछि डेमो देखाइसकेपछि बल्ल इन्टिग्रेसन गर्ने एकदमै हेक्टिक भएको थियो आई क्यान सी सम अफ माई टिम मेम्बर्स होइन एकदमै रियल हार्ड वर्क नै गरे अब त्यो बेलामा चाहिँ अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चलाएपछि बल्ल फिल भयो कि सो प्रोडक्ट ओनर पनि उनीहरू थियो युजर पनि उनीहरू थियो तर प्रोडक्ट एकदमै नयाँ खालको भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूलाई रिक्वायरमेन्ट दिनै गाह्रो भयो कि सो इज नट नेसेसरी कि प्रोडक्ट ओनर र रिक्वायरमेन्ट दिने मान्छे एउटै भए पनि होइन युजर एउटै भए पनि चाहिँ त्यो राइट रिक्वायरमेन्ट नै आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन त्यसपछि डेमो देखाउँदाखेरि अर्को प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि त्यो डेमोमा त मक डेटा राख्छ नि त हामीले होइन
अब उनीहरू त अब यो मुख यो डेटा मेक सेन्सै गर्दैन किन यस्तो राख्या भनेर त्यहाँ चाहिँ त्यो होल डिस्कसन चाहिँ त्यता मुभ भयो क्या अब चाहिँ होइन अब हामीलाई आइडिया छैन कि त्यो डेटा के हुन्छ त्यहाँ भनेर होइन आजकल त हामी त्यो डिजाइन गर्दाखेरि पनि 1-1.5 घन्टा त डेटा खोज्नै लाग्छ कि मुख डेटा खोज्न लाग्छ अहिले चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो अलिकति फिजिबल भएन त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि पछि ग्रेजुअली के थाहा भयो भन्दाखेरि दे आर भेरी कम्फर्टेबल अन एक्सेलले के अनि हामीले अहिले के गर्छ नयाँ डिएनडी गर्दाखेरि भन्दाखेरि एक्सेलमा चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिने डेटा अथवा तिमीहरूले कसरी भिजुलाइज गर्न खोजिरहेको छ भनेर चाहिँ एक्सेलमा बनाउन लगाउँछ कि उनीहरूलाई पहिले एक्सेलमा उनीहरूले ड्यासबोर्ड जस्तै बनाउँछ कि दे आर भेरी कम्फर्टेबल अन त्यो एक्सेल के सो वी वन्स वी रियलाइज द्याट थिङ त्यसपछि अहिले चाहिँ एकदमै सजिलो भएको छ है त्यसपछि अब डिमोल्डिङ गर्न पनि हामी अब डिजाइन नै कुर्नु पर्दैन होइन त्यो एक्सेल सिटमा हेरेर गइरहेको छौँ अनि अहिले चाहिँ लाइक त्यो बेला हामीले धमिलो पानीमा माछा मारेदेखि लिएर होइन उनीहरूको प्रोसेस चाहिँ हामीले रिलिज धेरै गरिसक्यो अहिले चाहिँ होइन 1.5 सम्म पुगिसक्यो अहिले उनीहरूले भनेअनुसार चाहिँ लाइक दे आर 60% मोर एफिसियन्ट रह्यो कि अन देयर प्रोसेस जुन कुरा चाहिँ 30 दिन लाग्थ्यो पहिले अहिले चाहिँ 10-12 दिनमै कम्प्लिट हुन्छ अरे कि सो दिस इज हाउ वी त्यो ग्रेजुअली इभल्भ भएर चाहिँ अहिले चाहिँ स्प्रिन्ट पेज रिलिज पनि गरिरहेको छ त्यो कम्प्लिट सिआइसिडी पाइपलाइन पनि फलो गरिरहेको छ होइन सो मेन च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ सर्भिस कम्पनीमा गर्दाखेरि चाहिँ यु गट वर्क अन एकदम एक्सट्रिमली डिफ्रेन्ट अर नयाँ डोमेनमा गरिन्छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब होल टिमले चाहिँ अब टेक्लीलाई नै हेरिरहेको हुन्छ नि त के गर्ने वाट नेक्स्ट भनेर अनि बिङ अन अनसोर पनि अब के डाउट लाग्यो भनेपछि पनि अब अर्को दिन कुर्नु पऱ्यो नि त साँझ इमेल लेखेर क्लाइन्टलाई उनीहरूले रेस्पोन्ड गर्यो भनेपछि नेक्स्ट दिन डिसिजन आउने भयो त्यो बेलासम्म टिम चाहिँ अब बसिरहेको हुन्छ त्यो बेलासम्म चाहिँ युनिट टु मेक दोज स्मल डिसिजन के अब धेरै ठुलो डिसिजन लियो काम रिभर्ट भयो के काम मात्रै गराउँछ भन्छ होइन फेरि टिमले सो दोज आर दि डे टु डे च्यालेन्जेस मलाई फिल भएको अहिले चाहिँ म एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी सेयर गर्छु मेरै हो पर्सनल होइन मैले आफै एक्सपिरियन्स गरेको च्यालेन्जको लाइक अराउन्ड च्यालेन्जेस सो म फर्स्टमा कम्पनी जोइन गर्दा ब्याक 3.5 इयर्स अगो म स्टार्टमा एउटा मलाई प्रोजेक्टमा इन्भल्भ गराउनु भएको थियो आई थिङ्क टिम लिड चाहिँ सुचन्दै हुनुहुन्थ्यो एन्ड अभियसली स्वप्निललाई त हुनुहुन्छ युनिभर्सल होइन अनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ इट्स मोर अराउन्ड सिभिल इन्जिनियरिङ डोमेनमा थियो मिनिङ जियो टेक्निकल एनालिसिसहरू गर्नुपर्ने होइन अनि लाइक वा द क्लाइन्ट्स भन्दा चाहिँ क्लाइन्ट्स आर दिस पिएचडी गाइज जसले चाहिँ जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङमा चाहिँ पिएचडी गरेको छ बट दे डोन्ट नो सी अफ आई डोन्ट नो एस अफ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ होइन दे डोन्ट केयर अबाउट हुन्छ नि तिम्रो एप्लिकेसन केमा बनायो कुन स्ट्याक्समा बनायो नोटजेसमा बनायो कि अर इलेक्ट्रोनमा बनायो कि इफ इट्स वेब एप्लिकेसन अर ब्राउजर एप्लिकेसन दे डोन्ट केयर मोबाइलमा चल्नु बट वाट दे वान्ट इज दे वान्ट दोज भनौँ न उनीहरूको रिसर्च पेपर्स अनि उनीहरूको क्यालकुलेसन्सहरू डे टु डे उनीहरूले गर्ने जियो टेक्निकल एनालिसिसहरू चाहिँ दे वान्ट द्याट टु बी इन्कोडेड इन एप्लिकेसन इन एक्चुअल सफ्टवेयर होइन सो त्यो भनेको के हो मेरो बेसिकली त्यो रिक्वायरमेन्ट आइसकेपछि चाहिँ वाट आई हेड टु डु वाज आई बेसिकली आई टु डिच मेरो ल्यापटप अनि मैले डे टु डे काम गर्नलाई चाहिने किबोर्ड्सहरू मोनिटर्सहरू अनि ब्रिङ द पेपर कपी चाहियो भने मैले अनि त्यसपछि आई थिङ्क अशोकलाई मैले क्यालकुलेटर मागेँ मलाई भाइ क्यालकुलेटर चाहियो भने अनि फोटोकपी प्रिन्ट त्यो पिडिएफलाई प्रिन्ट गर भने यत्रो प्रिन्ट गर्नु परेको थियो एन्ड देन बेसिकली मेरो 2 हप्ता 3 हप्ता चाहिँ आई हेड टु गो थ्रु द रिसर्च पेपर अनि त्यसपछि त्यो म्याथमेटिकल फर्मुलाजहरूलाई चाहिँ डिडक्ट गर अनि त्यसपछि यु नो लाइक मेक स्योर द्याट दोज थिङ्स आर एक्युरेट अनि त्यसपछि तिमीले गरेको डिडक्सन इज द्याट इभन राइट डिडक्सन किनकि म त जियो टेक्निकल इन्जिनियर त होइन आइएम जस्ट अ सफ्टवेयर इन्जिनियर जसले चाहिँ त्यो फर्मुलाजहरू हेर्दैछ होइन सो समटाइम्स डिपेन्डिङ अन द प्रोजेक्ट भनौँ न अच्युतको अर मेरो चाहिँ नि डिपेन्डिङ अपन द डोमेन अर कम्प्लेक्सिटिज चाहिँ च्यालेन्जेस टेन टु बी एकदमै डाइनामिक लाइक इट्स नट लाइक म कम्प्युटरमा बसेर म ल्यापटपमा बसेर भिएस कोड खोलेर कोड गर्छु अथवा हुन्छ नि आई अचिभ दोज थिङ्स भनेर चाहिँ इट्स रियरली ट्रु that's a fact because it goes very deep into the domain understanding because तिमीले के बनाइरहेछौ भन्ने कुरा नबुझिकन खालि भेरेर कोड लेख्ने मात्रै हैन नि त त्यही भएर चाहिँ kind of there's so much of research त्यो दुईटै प्रोजेक्ट अच्युतको प्रोजेक्ट पनि रोबसको प्रोजेक्टमा पनि त्यो the level of technical detailing we had to do in order to make sure कि हाम्रो software solution matches their PhD को त्यो analysis हैन that's really tough and that happens धेरैवटा प्रोजेक्टमा भएको थियो हैन लाइक कम्प्लिटली आइडिया के बनाइरहेको छु नि थाहा हुँदैन के हैन अनि त्यस्तो प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ इट टेक्स अ लङ टाइम इभन फर उनीहरु अब अच्युतहरुलाई पनि मलाई पनि टु अन्डरस्ट्यान्ड कि हामी कसको लागि के बनाइरह्यो भन्ने कुरा
most of the time, I mean, most of the time, no, ideally, say, project requirements are sort of bearable in terms of requirements. Say, Swapnil लाई अथवा डिजाइनहरूले बनाएको लोफी डिजाइन्सहरू आइफोन डिजाइन्सहरूबाट चाहिँ इट्स लाइक हामी त ठेकेदार जस्तो फिल हुन्छ कि त्यहाँपछि नक्सा हेर्ने अनि त्यसपछि लाइक sort of build the structure, like blindly build the structure. किनकि त्यो फेज चाहिँ एकदम इट्स लाइक आइडियल फेज होइन तर सरी कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो रिक्वायरमेन्ट्सहरू चाहिँ इट्स सेन्स एकदमै डोमेन्सहरू डिफ्रेन्ट भएको रिजनले गर्दा चाहिँ इट टेन्ड्स टु डिभिएट भनौँ न हामीलाई पनि त्यो ठेकेदार जस्तो काम गर्न सजिलो लाग्छ डेभलपरसँग ढ्याङ्गा जेसन फाइल मगाउँथ्यौँ पहिला यस्तो लाइक कुनै ड्यासबोर्ड यस्तो गाह्रो हुन्छ भिजुअलाइज गर्न होइन ल तिमीहरूको के डेटा छ मलाई सबै डेटा हेर्नु पऱ्यो भनेर जेसन फाइल मगाउँथेँ अनि जेसन फाइलमा जे आइरहेको छ त्यो भ्याल्युहरू एन्ड पोइन्टमा त्यसलाई चाहिँ भिजुअलाइज गरिदिने फिगमा त्यो पनि गरेको छ कि मैले सो या इट एक्चुअली बोथ वेज हुँदो रहेछ त्यो कुरा चाहिँ सो Amit, challenges of how do we kind of you want to talk about DevOps? DevOps पार्टमा चाहिँ नि इट्स काइन्ड अफ डिफरेन्ट फ्रम द डेभलपमेन्ट होइन सो डेभलपमेन्ट पार्टहरू यो जुन च्यालेन्जेसहरू अछुतले गर्दा दे आर समवाट लाइक यिनीहरूले डिफाइन गर्छ कि अनि यो च्यालेन्जेसहरू आइसक्यो भनेर अनि त्यो आइसक्यो भने वी जस्ट ह्याभ टु फाइन्ड आउट कि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नि इज इट कन्भेन्सनल तरिकाले चाहिँ नि त्यो सल्भ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने तरिकाले अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरको वेमा चाहिँ नि नट एभ्रिथिङ क्यान बी के भन्छन् त्यसलाई एउटै ठाउँमा सबै चिज राख्न नमिल्ने सिस्टम हुनसक्छ अरू कुनै सिस्टम चाहिँ फुल्ली माइक्रो सर्भिसेस आउन सक्छ कि सो अब जस्तो रोबसले भनेको जस्तो चाहिँ त्यो एउटा चिज स्टडी गरिसकेपछि के आइडेन्टिफाई गर्यो भनेपछि यो एउटा मोनोलिथ बनाउनु भन्दा यसलाई 10 वटा पार्टमा डिफाइन गरेर चाहिँ त्यो पार्टहरूलाई चाहिँ नि कम्युनिकेट गराउनु पर्यो भनेपछि देन एज अ डेभअप्स चाहिँ अब त्यो पार्टहरूमा चाहिँ नि डिपेन्डेन्सीहरू कहाँ छ एउटा सर्भर एउटा माइक्रो सर्भिस डाउन भयो भने चाहिँ त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो कुराहरूको चाहिँ नि त्यो तरिकाले चाहिँ नि हामीले त्यसलाई डिजाइनहरू गरेर अनि डेभलपमेन्टमा लग्छौँ कि डिप्लोइमेन्टमा भनौँ अनि अर्को पार्टहरू भनेको चाहिँ नि हाम्रो डेलीमा जस्तो कुनै त्यो भनेको इनिसियल पार्टहरूको सिस्टमलाई कसरी बनाउने भन्ने कुराहरूको च्यालेन्जेस भयो होइन अब ओभर द टाइम जब त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ रनिङ फेजमा गयो कि रनिङ फेजमा गइसक्यो भने चाहिँ नि त्यहाँ धेरै जस्तो टाइममा चाहिँ कस्तो भइरहन्छ अननोन एन्टिटीको इन्ट्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ कि अब अननोन एन्टिटीको इन्ट्रोडक्सन भइसक्यो भने चाहिँ इट माइट नट बी जस्ट विदिन त्यो भित्रको एउटा सर्भिसेस भित्र मात्र नभएर एउटा नयाँ चिज नै नयाँ टुल नै युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ अब इफ वुड बी इजियर इफ द्याट अलरेडी एक्जिस्ट इन आवर अलरेडी एक्जिस्टिङ सल्युसन भनौँ न ल एडब्लुएस युज गर्यो अनि एडब्लुएस युज गरिसक्यो भने चाहिँ सुरुमा हामीलाई चाहिँ नि कतैबाट पनि के डाटाहरू तान्नु पर्ने थिएन एभ्रिथिङ हामीसँग थियो तर ओभर टाइम काम गर्दाखेरि चाहिँ नि अब त्यहाँ कहीँबाट डाटाहरू आउनु पर्यो कि अब हाम्रो सिस्टमभित्र डाटा लोड गर्नुपर्ने भयो एक्सटर्नल सिस्टमहरूबाट त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले फेरि अब ड्रइङ बोर्डमा गएर चाहिँ नि अब यो कुराहरूमा जस्तो एडब्लुएसमा छ भने चाहिँ नि देयर इज डाटा पाइपलाइन्सको कुराहरू छ होइन तर त्यही कुरा चाहिँ नि अब हाम्रो कन्भेन्सनल सिस्टममा जस्तो ल्याम्पहरू जस्तो युज गर्नुपर्ने सिम्पल सिस्टमहरूमा गयो भने चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने त हामीले भन्ने हुन्छ अनि त्यो तरिकाहरूमा मेन प्रब्लमहरू चाहिँ कस्तो आउँछ भनेपछि अब एक्सेसहरूको लिकेज हुन थाल्न सक्छ क्या पर्मिसन्सहरूको लिकेज हुन थाल्न सक्छ अब मेन एउटा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको सेक्युरिटी इज अलवेज अ निड हामीले लिफ्रगमा पनि एकदमै डिपली लिन्छौँ होइन सेक्युरिटी भनेपछि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नि डेली बेसिसमा नै हामीले ट्याकल गरिराख्नुपर्छ क्या वाट एभर द प्रोजेक्ट इभल्भिङ जुन तरिकाले प्रोजेक्ट इभल्भ भइरहेको छ त्यो तरिकाले चाहिँ नि डेभअप साइडको इन्फ्रास्ट्रक्चर साइडमा चाहिँ नि त्यो इभल्भलाई एकुमुलेट गर्न सक्ने त्यो इभल्भलाई सपोर्ट गर्न सक्ने हाम्रोमा छ कि छैन भन्ने कुरा हुन्छ होइन अनि त्यो बाहेक अब इट्स अ फनी थिङ अरू के भनौँ होइन सबैभन्दा ठुलो डेली डे टु डे च्यालेन्ज भनेको चाहिँ होइन वेन यु आर इन प्रोजेक्ट्स मल्टिपल प्रोजेक्ट्स अर इभन सिंगल प्रोजेक्ट काम रोकिदिन्छ कि रिजन के भन्दाखेरि चाहिँ नि दाइ यो कुरा काम गरिरहेको छैन यो के भएको थाहा छैन अब मलाई पनि थाहा छैन कि के भएको भनेर अब खोतल्न थाल्यो क्या त्यो ठाउँमा चाहिँ नि अब कुनै दिन आउँछ दाइ मैले त सब कोड लेखेको छु मेरो लोकलमा काम गरिरहेको छ भित्र गयो काम गरेन अब त्यहाँ चल्दै चल्दैन के भन्छ मलाई पनि थाहा छैन अब सुरुमा त कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मैले त्यो प्रोजेक्ट हेरेको पनि छैन कि अब अभियसली गएर हेर्नु पर्यो अनि त्यसपछि अब सुरुमा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो अब अछुतलाई मेसेज गर्ने कि रोबसले मेसेज गर्ने कहाँ छ के भइरहेको भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ नि अब मोस्टली कस्तो आइरहेको हुन्छ भनेपछि रिसेन्ट टाइममा हाम्रो एउटा आएको भनेको चाहिँ नि एभ्रिथिङ वाज लोकलमा डेमो हेर्दाखेरि चाहिँ नि एभ्रिथिङ वाज वर्किङ होइन तर प्रोडक्सनमा हाम्रो क्लाउडमा गइसक्यो भने चाहिँ नि फेल भइरहेको थियो कि द रिजन वाज त्यो स्पेसिफिक सर्भरलाई चाहिँ नि S3 एक्सेस गर्ने राइट्स नरहेछ अरे क्या
अनि त्यसपछि अब त्यो हेऱ्यो सुरुमा थाहा पनि छैन कि कुन ठाउँबाट भइरहेको छ भनेर चाहिँ अनि के युज गरिरहेको छु त्यो कुराहरू दियो अनि त्यसपछि उसले भन्यो यो नयाँ चेन्जेसमा यो आछ भनेपछि पर्मिसन्सहरूमा गयो हेऱ्यो सो दोज आर सम अफ द डाइनामिक चेन्ज जसले गर्दा चाहिँ नि डेभअप्स साइडले गर्दा डेभलपमेन्ट साइड रोकिरहेको हुन्छ क्या सो त्यो कुराहरू चाहिँ नि एकदमै हाम्रो अब अछुतहरूले पनि फेस गरिरह होला हैन हामीले अब क्लाइन्टहरुसँग पनि भनिरह हुन्छ सम टाइम जस्तो रिसेन्ट टाइममा हाम्रो एउटा एक्सेसको म्यानेजले गर्दा चाहिँ नि वी नीड टु पुश 2-3 डेज फर द युएटी रिलिज हैन त्यो कुराहरू चाहिँ नि अब डेभअप साइडकोमा आउँछ के इट्स मोस्टली अबाउट एउटा सिस्टमले अर्को सिस्टमसँग कसरी कम्युनिकेट गरिरहेछ अनि हाम्रो डेभलपमेन्टमा चाहिने हाम्रो डेभलपर्सहरूलाई भएको सबै कुराहरू चाहिँ नि करेक्टली म्यानेज छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ नि हामीले हेरिराख्नुपर्छ डे टु डे मै भनौँ सबलाई एडमिन प्रिभिलेज दिनु पर्ला जस्तो अनि त्यसपछि सकियो त्यसपछि कसले हैन एटलिस्ट फर्स्ट थिङ दिमागमा आउने भनेकै दिदिनुपर्छ कि अनि त्यसपछि एकछिनपछि कोही आउँछ हैन हाम्रो बिजिटेम टिमबाट हायर माथिको टिमबाट येजु दिदीहरु कोही आउनुहुन्छ अनि त्यो ठाउँमा एक्सेसहरु यस्तो त दिरा छैन नि भनेर अब भन्नु भने त्यो नदिनु पर्ने हो हैन नै भने त्यो काम गर्दैन अब के गर्ने त्यो कुराहरु त इट्स अल अबाउट अब सबैले मिलेर नै हामीले चाहिँ गरेर हुन्छौं सो त्यस्तै ओके है इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ अब हामी 1 घण्टा 13 मिनेटै भयो हामी स्टार्ट गरेको हैन अब चाहिँ हामी क्वेशन्सतिर जाउँ मैले यहाँ केही क्वेशन्सहरु आएको छन् यसबाट स्टार्ट गरौँ अनि बिस्तारै अरु पनि क्वेशन छ भने भन्नुभयो भने हामी चाहिँ प्रोबब्ली 11:40 देखि 11:45 सम्म बोल्छौं होला त्योभन्दा लामो त नगरौँ फेरि खाना पनि खानु पर्यो हैन भोक लाग्छ त्योभन्दा लामो नगरौँ सो फर्स्टमा अब केही क्वेशन्सहरु छन् यहाँ म स्टार्ट गर्छु हैन सो यहाँ फर्स्टमा एआई सँग रिलेटेड क्वेशन छ विल एआई रिप्लेस सीआरयुडी बेस्ड एप भनेर सोध्नु भएको छ कता क्वेशन 60 पाए त्यो टाइप I've shared you the के रे त्यो क्वेशन को छ तर यो च्याटमा पनि छ if you want to see so CRUD app based app लाई चाहिँ AI ले रिप्लेस गर्छ कि गर्दैन भन्नु भएको छ so Achyut तिमी you want to say something CRUD app लाई रिप्लेस गर्नलाई एआई सम्म पनि पुग्नु पर्दैन होला के बिकज देयर आर सो मेनी स्क्याफोल्डिङ्सहरु हैन जसले चाहिँ लाइक आई जस्ट मैले एन्टिटी डिफाइन गर्दै भनेपछि चाहिँ जस्तै अब ग्रेल्सहरु छ नि सो युआई देखि लिएर डेटाबेस कन्ट्रोलर सर्भिस लेयर सबै स्क्याफोल्ड गर्छ नि सो यस इट इज डुइङ है अब कतिपय बेसिक क्रडमा त लेख्नु पनि लेखिँदैन हैन सो मलाई त्यहाँसम्म पुग्नु पर्छ जस्तो नि लाग्दैन मलाई चाहिँ पर्सनली सो एआई बिनै भ्याइदिन्छ डिजाइनलाई त अब अहिले पुरा फिगमा टु डाइरेक्ट एचटीएमएल आइसक्यो अनि डर लाग्छ मैले अस्तिसम्म चाहिँ आई हेड माई डिफरेन्ट भ्यू टुवर्ड्स यो एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट हैन रिसेन्टली माइक्रोसफ्टको एउटा प्रोजेक्ट थियो इट वाज अराउन्ड यो भ्याक्सिनेसन अनि यसमा चाहिँ द टेक वी युज्ड वाज कम्प्लिटली ड्र्याग एन्ड ड्रप मिनिङ हाम्रो एडिटरमा गएर कोड लेख्ने द्याट वाज नट अ थिङ हैन अनि आई वाज प्रिटी सरप्राइज कि हामी डे टु डे त्यो चाहिँ नि क्रड एप्लिकेसन भन्छौँ यु हेभ सेलेक्ट एन्ड त्यसपछि अपडेट एन्ड डिलिट यस्तो खालको एप्लिकेसन नट जस्ट द्याट बट इभन कम्प्लेक्स एप्लिकेसन लाइक रिलेटिभली कम्प्लेक्स एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ इट्स सर्ट अफ अचिभेबल जस्तो चाहिँ इट्स काइन्ड अफ ह्यापनिङ अलरेडी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन इभन मैले पहिला ल्याम्डा फङ्सन्सहरू लेख्थेँ आजकल ल्याम्डा फङ्सन्सहरू लेख्दिनँ किनकि इट्स अल डन बाई पावर अटोमेट फ्लोज हैन माइक्रोसफ्टमा हेर्ने भने चाहिँ यस्तो सोल्युसन्सहरू छ क्या लाइक फर इक्जाम्पल इमेल पठाउनु पर्यो सेन्ड सम सर्ट अफ मेसेज टु मेसेजिङ क्यू छ अरे दिस काइन्ड अफ थिङ्स दिस काइन्ड अफ सिम्पल ट्रिभियल टास्कहरू अर इभन कम्प्लेक्स टास्कहरू पनि इट्स मोर अर लेस अचिभेबल अनि आई थिङ्क या आई वुड अग्री विथ अच्युत बट इफ some sort of heuristics or even some intelligent aspects if we want to embed in the application then I think AI would be appropriate but yeah just having those kind of drag and drop features I think more or less crowd application it's kind of achievable once more त्यसमा पनि अझ अर्को कस्तो छ भनेपछि चाहिँ नि इट्स लाइक अहिलेको सिस्टमहरुमा चाहिँ नि इभन कम्प्लिकेटेड मोबाइल एप्सहरु पनि ड्र्याग एन्ड ड्रपमा गइसक्यो के यस यस लाइक यु क्यान फाइन्ड अ लट अफ वेबसाइट हैन जुनमा चाहिँ नि यु विल जस्ट नीड टु आइडेन्टिफाई कि तिमीलाई चाहियो के हैन द की थिङ अब त्यो क्वेशनमा मैले भन्ने तरिका चाहिँ नि प्राइमरी की भनेको चाहिँ नि इज एभ्रीथिङ लक्ड आउट भनेर
So हाम्रोमा एज अ डेभलपर वी विल नट बी आउट अफ कन्टेक्स्ट अनलेस के भन्छ नि त्यो क्लाइन्ट्स अर प्रोजेक्ट ओनरले चाहिँ नि 100% एक्युरेट र डिफाइन्ड काम दिएको छैन भने चाहिँ नि विल अलवेज निडेड हैन हाम्रो मान्छेको दिमागले प्रोसेसिङ गर्ने कुरा चाहिँ चाहिन्छ तर इफ देयर इज समथिङ लाइक मलाई यो चाहियो यो डाटा छ यस्तो गर्नुपर्ने यो देखाउनु पर्ने यो डिलिट गर्नुपर्ने यो गर्नुपर्ने भनेपछि एआई इज टु बिग अफ अ डिल के त्यसको लागि चाहिँ नि सिम्पली आजकल कति त हाम्रो त्यो एमबिसी उनीहरुमै एभ्रिथिङ कुड बी रिटर्न के अझ स्वप्निल दाइले भनेको जस्तो अझ फिक्नुमा पनि जानु पर्दैन के दाइ कतिमा त युआई नै बनाइदिन्छ कि अब इट्स नट देख्नलाई त्यो हेर्नलाई राम्रो हुँदैन हैन तर इट अलरेडी नोज के अब जस्तो मलाई एउटा फर्म चाहियो जुनमा चाहिने नाम र एज लिनु पर्ने छ भनेपछि त्यो एमबिसी मा सिम्पली हामीले मोडल बनाइदिन्छौ ओएमआर के ओसीआर के ओएमआर हो के अन्त आफै मलाई त्यसमा लेख्दियो सक्सेस बनाइदिन्छ म आफूलाई आफ्नो ब्रागिङ त गर्न मन छैन तर पहिला लाइक 2015 तिर म फ्रिलान्स गर्ने बेलामा चाहिँ एभ्री डे जस्तो त्यो वेब एपहरूमा चाहिँ जहिले पनि एउटै प्याटर्न हुन्थ्यो क्या इट्स अलवेज गोइङ टु बी क्रड होइन मोस्ट अफ द टाइम होइन अनि म दिक्क भयो कि के गरिरहेको छु म एभ्री टाइम क्रड के लेखिरहेको एपिआई जहिले पनि त्यही कपी पेस्ट गरेर जस्तो फिल भइरहेको छ अनि सर्ट अफ एकछिन पछि चाहिँ एक पछि चाहिँ मैले ल म एउटा जेनेरेटर लेख्छु भने होइन सर्ट अफ त्यसले चाहिँ के गर्थ्यो भने डेटाबेसमा चाहिँ मोडल्सहरू चाहिँ डिफाइन गर्ने सम जेसन स्ट्रक्चर एक्सएमएलबाट चाहिँ इन्कोड गरेर एन्ड देन बेसिकली इट जस्ट generates a code for you that does the API calls. And logbook 95% of all of the business logic would be captured by the generated models and generated API calls. Only few 5% of the things sit tweak on about and that how I used to roll. And so I think that's like even AI that simple automation lane fix basic crowd. So I have another question from Amit. What do you guys use for orchestration of microservices? Orchestrations of microservice. What do you mean by orchestration of microservice? I'm assuming in terms of platforms like use like to deploy the microservices. Answer is it depends. Right? It depends on the complexity of the project or even the number of microservices that we have or even the communication protocol that we are using. So for example, if you have a microservice that is like more or less on the at the range of 10 to 15, say maybe don't use something like EKS or Kubernetes or use maybe simple Swarm, Docker Swarm orchestration use or if your microservices are more than 20, 25, 30, even 50, I've worked in a project which had like 90 different services, independent services. Amri office ma. These are massive services. So these are usually deployed in some Kubernetes clusters. So if you ask me, Azure ma ke garnuncha, we would use AKS. It's Azure Kubernetes Service, or if it's in AWS, EKS pani chhadai chha. So mostly say we tend to use something that is open source, meaning above, let's say Fargate or open use gonna sakincha if there's a possibility. But thing is, the thing that I've realized is Fargate or even some Elastic Beanstalk or use when I say what happens is you tend to lose the visibility in application. Meaning, logs now you have to go through CloudWatch. For example, CloudWatch ma jau ani CloudWatch ma gaera feri queries haru sik हैन logs haruलाई पनि हेर्नलाई or monitor गर्नु पर्यो monitoring तिमीलाई चाहिँ त्यो traces haru हेर्नु पर्यो भने चाहिँ now navigate in some sort of different application AWS को कुनै एउटा built-in application हुन्छ त्यसमा गएर navigate गरेर so sort of obstacles haru धेरै आइरहेको हुन्छ हैन so अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने more like सबै हाम्रो कन्ट्रोलमा हुनु पर्यो the only thing that cloud services manages is just the deployment layer, which is either it's going to be Kubernetes or some lightweight orchestration layer say use microservice ko lagi chai. I think preference say it's like either Fargate, Kubernetes, AKS, EKS if you want to go managed. That's it. Amit, do you want to add anything? त्यसमा अब हामीले नर्मली उसले के रोबसले भनेको जस्तो अलरेडी म्यानेजको लागि नै युज गर्छौं हैन सो अपार्ट फ्रम दैट अब माइक्रो सर्भिसमा एउटा प्रब्लम आउने भनेको चाहिँ नि
कुनै एउटा चिज बिग्रियो भने चाहिँ त्यो त्यसले अर्कोलाई कतिको इम्प्याक्ट गर्छ त, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी मोनिटर गर्ने भनेर। अनि अब जस्तो हन्ड्रेड्स अफ माइक्रो सर्भिसेस भएपछि त इट्स रियली हार्ड टु गो इच वानको, जस्तो अब फार्गेटमा गएपछि चाहिँ होइन 50वटा नै रन गरिरहेको छ अरे फार्गेट भनेपछि क्लाउड वाचमा गएर त्यो 50वटाको इन्स्टेन्समा हेर्न चाहिँ इट्स अ ट्रबलसम के। सो हामीले चाहिँ त्यस्तोहरूको लागि अब लग म्यानेजमेन्टहरूको हाम्रो आफ्नै युज गर्छौँ, जस्तो इएलके युज गरौँला होइन। अनि त्यहाँ गइसकेपछि तिनीहरूको अब एउटै ठाउँमा सबैलाई मोनिटरिङ गराउने तिनीहरू एड हुन्छ। अब बिफोर ह्यान्डमा चाहिँ त्यो भनेको त अब यता जब त्यो डिप्लोइमेन्टमा गयो त्यसको लागि हुन्छ होइन। बिफोर ह्यान्ड हाम्रो आफ्नो आर्किटेक्ट डिजाइनको टाइममा पनि हामी कुनको रिलेटिभ कुनमा छ भन्ने कुराहरू र कुनलाई चाहिँ नै नट एभ्री माइक्रो सर्भिस मे निड टु बी अ पब्लिक माइक्रो सर्भिस होइन, फ्रन्ट एन्डबाट एक्सेसहरू गर्न नपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिफिनेसन्सहरू चाहिँ नै बनाउँछौँ कि इच माइक्रो सर्भिसेसले कामहरू स्पेसिफिक के गर्ने हो, यिनीहरूको एक्सेस लेभल्सहरू चाहिँ के कसरी गराउने हो भनेर। अनि पछि एट द एन्ड अफ द डे हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ नि एभ्रिथिङ त्यो अर्केस्ट्रेसन गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ नि बर्डन नहोस् कि कुनै पनि चिजहरूको लागि चाहिँ नि डिप्लोइमेन्टमा जान होस् अरू कुनै चिजमा चेन्ज गर्न होस् अरू कुनै चिजलाई मोनिटर गर्न होस्, त्यसको लागि हामीले गर्ने अब मेन त्यही नै भइहाल्यो होइन। इकेएस इट कुड बी अ बेटर सल्युसन भन्ने किसिमले। अब त्यो अपार्ट फ्रम द्याट अब धेरै कुराहरू त त्यस्तो एड गर्नुपर्ने छैन, तर अर्केस्ट्रेसन गर्दाखेरि हामीले डिफाइन गर्नेमा चाहिँ नि के भन्नु कस्तो भन्न आएन कि डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूलाई चाहिँ नै एउटा के भन्छन् एरर ह्यान्डलिङको कुराहरू हुन्छ नि, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नै हामीले प्रिडिफाइन्सको केसेसहरूमा चाहिँ लगिरहेको हुन्छौँ कि जस्तो अब त्यही अलिक भन्छ जस्तो कस्तो मलाई एक्ज्याक्ट टर्म चाहिँ नै एक्सप्लेन गर्न अहिले आएन होइन। इट्स अल अबाउट एभ्रिथिङ इज वर्किङ इन अ क्लोज सिनारियो द्याट वी रिक्वायर भनेर चाहिँ नि हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ नै त्यसको लागि इट माइट नट बी त्यो म्यानेज सर्भिसेसले चाहिँ नै हामीलाई बर्डन पनि दिन सक्छ होइन। सबै म्यानेज सर्भिसेसमा लग्यो भने चाहिँ नि त्यो म्यानेज सर्भिसेसले हामीलाई चाहिएको सबै चिज नदिन पनि सक्छ, त्यसले चाहिँ नि आउट अफ कन्टेक्स्ट निकालेर हामीले बाहिरतिर पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ कि। सो द्याट वुड बी लाइक अल अबाउट सुरुकै फेज भनौँ न डिएनडीतिरबाट नै त्यो हामीले अर्केस्ट्रेसनहरू गरेर लगिरहेको हुन्छ। Achyut, do you want to add something or I'll move to another question? I think that pretty much sums up everything. Okay, so next question UML diagrams को बारेमा छ हैन। So what UML diagrams do you use the most? अनि कति क्वेशनहरु एकजनाले आन्सर गरे नि हुन्छ कि धेरै क्वेशन्स, so I just want to make sure that we cover most of these. हामीले Leapfrog मा सबैभन्दा बढी UML मलाई चाहिँ पर्सनली एक्टिभिटी डायग्राम नै म प्रिफर गरिरहेको हुन्छु हैन। तर कतिपय केसमा बनाउनु पर्दैन हैन, तर यो बनाउनु पर्यो भने चाहिँ आई प्रिफर एक्टिभिटी डायग्राम। त्यसपछि चाहिँ पछि ER डायग्राम चाहिँ एक्चुअली जेनेरेट गरेर चाहिँ रिभ्यू गरिन्छ त्यो चाहिँ। ट्रु। आई थिङ्क म पनि यो केसमा चाहिँ आइ एम नट द्याट हार्डकोर, मिनिङ आइ सर्ट अफ फ्लेक्सिबलै हुन्छु यो युएमएल डायग्राम्स र मोडल्सहरू बनाउने बेलामा चाहिँ, किनकि सेन्स रिक्वायरमेन्ट्स इज अलवेज गोइङ टु चेन्ज, द्याट्स हार्ड ट्रुथ होइन। सो वी आर अल्सो हुन्छ नि सर्ट अफ फ्लेक्सिबल इन यो मोडलिङ अनि युएमएल डायग्राममा चाहिँ। अनि हाम्रो एक्चुअल मोडल्सहरू युएमएल डायग्राम्सहरू के हो त भन्दा चाहिँ लेट्स टक द्याट लेट्स हुन्छ नि फाइनलाइज द्याट थिङ आफ्टर द एन्ड अफ द प्रोजेक्ट जस्तै हुन्छ होला कि, किनकि प्रोजेक्ट सक्यो, प्रोजेक्ट सकिसकेपछि फाइनल मोडल छ त्यही नै हाम्रो युएमएल डायग्राम। इट्स नट लाइक युएमएल इट्स गोइङ टु इभल्भ बेसिकली आन्सर इज। यता डेभअप्समा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ डायग्राममा एउटा डिफरेन्स भनेको नर्मली हामीले चाहिँ त्यस्तै डायग्राम चाहिँ फलो गर्दैन हो। कम्प्लिकेसन चाहिँ एउटा आउने डेभअप साइडमा चाहिँ नेटवर्कमा आउँछ कि। सो नेटवर्क कहाँबाट कहाँ गइरहेको छ र कुन नेटवर्कलाई कहाँ ब्लक गर्नुपर्ने हो भनेर। सो नेटवर्क फ्लो डायग्रामहरूमा चाहिँ नि इट्स लाइक वेन द प्रोजेक्ट बिकम्स अ लट बिगर एकदमै धेरै कम्पोनेन्ट्सहरू आयो भने चाहिँ नि नेटवर्क फ्लोकोहरूको चाहिँ नि वी टेन टु आइडेन्टिफाई कि कहाँबाट के गइरहेछ भनेर चाहिँ। Okay, so next question is test cases को बारेमा. How do you write test cases in the initial phase too? भने initial phase मा चाहिँ सायद project को start phase को कुरा गरे जस्तो लाग्यो मलाई. So हामी test cases हरु कति बेला कहिले लेख्छौं कसरी लेख्छौं? रोबसले लेख्दैन जस्तो छ है. Achyut, you want to answer this? So to answer your question, initial phase मा generally चाहिँ we don't write है, किन भन्दाखेरि चाहिँ like product को life cycle नै हुन्छ नि हाम्रो जुन त्यो growth, introduction, maturity, decline हुन्छ नि. So we prefer जुन त्यो growth र mature हुन लागेको product अथवा भइसकेपछि गरिन्छ. Initially मा चाहिँ requirement change भइराख्ने भएको हुनाले चाहिँ
नर्मली लेखिँदैन. देयर इज अ एक्सेप्सन है. कतिपय केसमा चाहिँ वी डोन्ट ओन्ली राइट टेस्ट टु भ्यालिडेट वेदर इट्स करेक्ट अर नट. कतिपय केसमा चाहिँ त्यो टेस्ट गर्नलाई के डेभलपर टेस्टिङ मैले गरेको लजिक छ ठिक छ कि छैन भनेर यु हेभ टु गो थ्रु अल लङ प्रोसेस. त्योभन्दा मैले युनिट टेस्ट नै लेख्छु भनेर लेख्ने पनि बानी हुन्छ है. सो क्रुसियल कुरामा चाहिँ अफकोर्स वी राइट फ्रम इनिसियल. नर्मली चाहिँ इनिसियल फेजमा वेयर रिक्वायरमेन्ट आर भेरी सटल होइन, त्यो लाइक फ्लुइड नै हुन्छ रिक्वायरमेन्ट, त्यो बेलामा चाहिँ लेख्दैन. यसमा चाहिँ I would add two things. Unit test र इन्टिग्रेसनको चाहिँ इन्टायरली डिपेन्ड्स, अगेन इन्टायरली डिपेन्ड्स अन द प्रोजेक्ट छैन. मेरो पास्ट एक्सपिरियन्समा चाहिँ कुनै कुनै क्लाइन्ट्सहरू चाहिँ दे आर लाइक होइन तिमीहरूको प्रोजेक्टमा इन्टिग्रेसन टेस्ट, युनिट टेस्ट, कोड कभरेजहरू चाहिँ इट मस्ट बी मोर देन 95% रिक्वायरमेन्टै हुन्छ कि, राइट. राउन्ड रिक्वायरमेन्टै भइसकेपछि अभियसली देयर इज नो चोइस होइन. सो त्यतिखेर चाहिँ युनिट टेस्ट, इन्टिग्रेसन टेस्ट, वाट हेभ यु, स्मोक टेस्ट, एन्ड टु एन्ड टेस्ट सबै नै गर्नुपर्ने हुन्छ. इभन अटोमेसन यता हाम्रो सेलिनियम अटोमेसन्सदेखि लिएर ब्राउजर अटोमेसन, सिन्थेटिक टेस्टहरू, ब्राउजर टेस्टिङ्सहरू, अनि इभन डिस्ट्रिब्युटेड जियोग्राफिकल लोकेसनमा हामीले चाहिँ एबिएम्सहरू युज गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट जियोग्राफिकल लोकेसनमा हाम्रो पर्टिकुलर एप्लिकेसनले कसरी एक्ट गर्छ. इज देयर सम सर्ट अफ कुनै पनि लोकेसनमा चाहिँ ब्लक हुन्छ हुँदैन हाम्रो एप्लिकेसन, अर हाम्रो ट्राफिकको नेटवर्क ट्राफिकको अथवा रेस्पोन्स लेटेन्सिजहरू के छ सबै हामीले भ्यालिडेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. सो त्यो पनि क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट आयो भने. तर इफ क्लाइन्ट डज नट मेन्सन एनिथिङ अबाउट युनिट टेस्ट, इन्टिग्रेसन टेस्ट भने चाहिँ वी ट्राई आवर बेस्ट टु डु इन्टिग्रेसन टेस्ट एट बेस्ट है. त्यो पनि एट बेस्ट, किनकि इन्टिग्रेसन टेस्ट आर थिङ्स लाइक मोर अन टुवर्ड्स द फिचर साइड अफ थिङ्स रादर देन द एक्चुअल हुन्छ नि निटी-ग्रिटी डिटेल्स. सो युजली फिचर्सहरू चाहिँ इट डज नट tend to change होइन. So let's say for example I need to make a video call to a client customer B भने चाहिँ that's a feature होइन. So feature level को integration test चाहिँ that's more or less realizable नि त. So it does not tend to change. अनि integration test चाहिँ we try to do, but obviously due to requirements changing and the deadline of the projects, things like that चाहिँ we kind of बिस्तारै चाहिँ postpone the testing say in next phase. But I think the last important thing is मेरो लागि चाहिँ especially even I think सबैजनाको लागि नै त्यो चाहिँ भ्यालिड हुन्छ होला. Rather than writing a test, I would suggest everyone to write a testable code. Right? I think that's one of the most important thing. किनकि test लेख्नु is one thing, but trying to like making sure you are writing a testable code is the most important thing. किनकि if you write a testable code, obviously your test is gonna happen future man, that's no doubt. तर कोडै टेस्टेबल छैन भने now you are messed up. है यप दाइ तपाईँ म्युटमा. Sorry, yes, मैले खासै इम्पोर्टेन्ट भनेको थिइनँ. ओके, सो आई जस्ट अग्रिङ टु व्हाट यु सेड है. सो अब आयुष भट्टाचार्यले अर्को क्वेसन गर्नुभएको छ. हाउ अफ्टन आर द एल्गोरिथमिक प्रब्लम्स इन्काउन्टर्ड इन लाइक लिड कोडहरू चाहिँ हाम्रोमा कति अफ्टन इन्काउन्टर भइरहेछ? Lead codeहरू, I mean, Amit, do you want to add something on? Amit, एल्गोरिथमिक प्रब्लम्सहरू कस्तो कस्तो आइरहेछ हाम्रोमा, आइरहेछ कि छैन? त्यस्तो अब कुनै कुनै चाहिँ नि कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक चाहिँ नि हुन्छ. जस्तो हाम्रो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ नि देयर आर सम प्रोजेक्ट जुनमा चाहिँ नि हामीले अगाडि नै काम पनि गरेको हुँदैन क्या. त्यो प्रोजेक्ट इज लाइक कम्प्लिटली न्यू भइरहेको हुन्छ नि हाम्रो लागि. अनि त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ नि वी ट्राई टु लाइक अब त्यो प्रब्लमलाई हामीले सल्भ गर्नुभन्दा डाइरेक्टली सल्भ गऱ्यो भने इट माइट नट बी द राइट एप्रोच पनि हुन्छ होइन. हामीलाई आइरहेको प्रब्लम हुन्छ तर हाम्रोमा त कोही पनि छैन नि त्यो डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्ट छैन भनेपछि चाहिँ नि आवर प्राइमरी टार्गेट इज लाइक आइडेन्टिफाइङ कि त्यो प्रब्लम चाहिँ नि कसरी आइरहेको हो भनेर. अनि त्यसपछि क्लाइन्टसँगै बसेर ओके दिस इज वाट वी आइडेन्टिफाइड होइन. अनि यस्तो कुरालाई चाहिँ नि यो तरिकाको हाम्रो एउटा यस्तो बनाएको छौँ, यो स्टेप गरेर चाहिँ नि यसलाई सल्भ गर्न मिल्छ भन्ने कुरा हाम्रो आइडेन्टिफाई गरेको छौँ. आर यु इज दिस द सल्युसन यु आर एक्सपेक्टिङ भन्ने किसिमले जान्छौँ क्या. सो देयर आर अ लट अफ हाम्रो प्रोजेक्ट्स त धेरै छ. यो प्रब्लम चाहिँ नि रेयरली आउँछ होइन. देयर इज अलवेज सम वान इन आवर अफिस हु हेज के भन्छ नि प्रायर एक्सपिरियन्स अन द्याट प्रब्लम. बट इफ द प्रब्लम अकर्स आउट अफ कन्टेक्स्ट फ्रम द लिपफ्रगको पर्सपेक्टिभबाट बिकज वी आर अलवेज enrolling new project and something that is even out of our context मा लिएर हुन्छौँ होइन. त्यस्तो प्रोजेक्टमा चाहिँ नि मैले फेस गरेकोमा भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली हामीलाई आइडेन्टिफाई एबल
नहुन सक्छ कि जस्तो अघि रबसले एउटा एक्जाम्पल दिएको थियो नि सुरुमा गर्दाखेरि सिभिल इन्जिनियरको भनेको त्यो त्यस्तै किसिमको प्रोजेक्टहरू आयो भने चाहिँ नि वी जस्ट सेट डाउन इन आवर टेबल टेबल टक भनौँ अहिलेको लागि चाहिँ नि जुम कल्स भनेर भनौँ होइन एभ्री वान इन टिम इज स्क्र्याचिङ देयर हेड कि अब यो बारेमा हामीलाई थाहा छैन हेर केटा हो होइन अब यो यिनीहरूको रिक्वायरमेन्ट पेपर छ हाम्रो प्रि कलहरूको यो अब रेकर्डिङहरू हुन्छ हामीसँग कल्सहरूको तिनीहरूको बारेमा इन्फर्मेसनको त्यो कलहरूबाट चाहिँ नि वी ट्राई टु सल्भ द्याट पार्ट बट हामी ग्यारेन्टी दिएर यो सल्युसन हो भनेर चाहिँ नि वी नेभर गो कि बिकज एट द एन्ड त्यो सल्युसनमा गइसक्यो भने चाहिँ एरर आउनसक्छ प्रब्लम आउनसक्छ अर इभन हामीले दिएको सल्युसन नै रङ हुनसक्छ सो आई वुड से इनफ्रिक्वेन्ट बट देयर आर केसेस जति बेलामा चाहिँ आई चाहिँ रहेको हुन्छ अनि त्यस्तो केसेसमा चाहिँ नि आइदर वी कम्युनिकेट विथ आवर गिभ अ सल्युसन एन्ड कम्युनिकेट विथ आवर एक्सपर्ट अर वी डाइरेक्टली गो टु द क्लाइन्ट एन्ड give them our pitch and work out on the if that is the correct solution they want or not. Okay, perfect. Thanks. So अब हामी code review को part मा जाम हैन. So sorry, yes, Achyut. Go on. Disconnect vasla. So अमितले भनिरहेकोमा छ कि एड के गर्न खोज्छु भन्दाखेरि लिड कोडकै क्वेसन चाहिँ आउने होइन त्यस्तो है तर त्यहाँबाट इन्सपिरेसन हुने प्रब्लमहरू चाहिँ नर्मली कहिलेकाहीँ चाहिँ फेस नगर्दा पनि हुन्छ तर when we try to optimize त्यस्तो नर्मली लेखिन्छ फर इक्जाम्पल देयर वाज अ केस where we need to build a playlist बनाउनु पर्ने थियो अनि ड्र्याग एन्ड ड्रप फिचर थियो होइन त्यहाँ चाहिँ त्यो इमेज त्यो भिडियोहरूलाई यताउता गर्नुपर्ने एन्ड वी प्रिफर देयर लिङ्क लिस्ट के होइन अब लिडको जस्तै पार्किङमा यतिवटा गाडी छ ल फिक्स गर यो गर भन्ने त्यस्तो त अफकोर्स आउँदैन होइन तर डेफिनेटली यु टेक दोज इन्सपिरेसन अनि त्यो कोडलाई चाहिँ बेटर कोड गर्दाखेरि चाहिँ वी नर्मली युज द्याट आई थिङ्क उसले भने चजुतले भने जस्तै एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर हाम्रो कोर प्रायः त होइन बट बेसिकली हाम्रो डे टु डे टास्कहरूमा अथवा डे टु डे भनौँ न च्यालेन्जेसहरूमा चाहिँ इट टेन टु क्रिप अप फ्रिक्वेन्टली नै आइरहेको हुन्छ होइन अनि इन द्याट time if you know about directed acyclic graph or even you know about how to traverse a tree or even you know make a doubly linked list or even traverse a doubly linked list or if you care about the time complexity space complexity that would be always going to be advantageous कि किनकि म पनि कति केसेसहरुमा चाहिँ मैले गरेको डे टु डे टास्कहरुमा पनि सुरुमा प्रब्लम सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ म मजाले लेखेछु कोड लेख्छु 200-300 लाइन कोड लेखेको हुन्छ हैन अनि एकछिन लेखिसकेपछि why is this being a bit of a mess हुन्छ नि किन यति गाह्रो भइरहेछ just to implement this feature हुन्छ अनि if I have that knowledge data structure को छ भने चाहिँ I tend to you know wrap that problem with a different data structures हैन and since I know about graph RVCs and things like that red black trees so it gives me a perspective I would say it gives me a framework to you know wrap that problems in the algorithmic way okay so about code review ma jam हैन so हाम्रो Leapfrog मा चाहिँ how do we kind of conduct these code review process so about it a bit Robus gonna go or Achyut You're mute. Sorry, what happened? Okay, let's continue. So, code review is एकदम integral part नै हो. Code review चाहिँ हुन्छ नै. So before merging any code into a dev or त्यो code review नहुँदासम्म चाहिँ त्यो merge deploy केही पनि हुँदैन. So त्यहाँ चाहिँ अब certain अब it all again depends on project है कतिमा चाहिँ like there's a rules of like 2 thumbs up भएपछि बल्ल merge गर्ने that means दुईजना अरु डेभलपरले कोड रिभ्यू गर्दैपछि बल्ल मर्ज गर्न पाइने हैन अनि त्यो अगाडि अब त्यो हस्क्योर राखेर लिङ्कहरु पनि युज गरेको हुन्छ सो इट इज अ इन्ट्रिगल पार्ट अफ कोर्स हुन्छ नै यो चाहिँ नहुँदै त मर्ज नै हुँदैन अनि it tends to be PR driven meaning PR कसैले पढाउँछ PR पढाइपछि 500 जना डेभलपरले पुरै ब्यास हान्छ नभन्नु भन्छ गाली गर्छ त्यो पिआर्समा हैन अनि सबै कुराहरु सल्भ भइसकेपछि बल्ल 2-3 जनाले अप्रुभ गरिसकेपछि बल्ल त्यो कोड मर्ज हुन्छ डेमा चाहिँ टु बी स्पेसिफिक अब अदर देन दैट हाम्रो अफिसमा देयर इज अ थिङ कल्ड इन्स्पेक्टर एकदम इन्स्पेक्टरहरु चाहिँ फरिदाइ अचुत पनि एकचोटी इन्स्पेक्टरै भएको थियो होला तिमी डिएसपी भइसकेको थियो कि सो या हाम्रो देयर इज अ टिम इन्स्पेक्टर टिम पनि हुन्छ सो दे आर लाइक डिटेक्टिभ अर के भन्ने हैन त्यो उनीहरु चाहिँ र्यान्डमली प्रोजेक्ट्सहरुमा जान्छ
अनि दे आर लाइक रोबस भोलि हामी तिम्रो प्रोजेक्टको इन्सपेक्सन गर्दैछु सो बी रेडी भनेर चाहिँ थर्काएर हिँड्छ होइन अनि भोलि छड्के हान्न आउँछ अनि भोलि पर्सि अनि अच्युत अनि त्यसपछि अमित मिलेर चाहिँ नमजाले बजाउँछ आफ्नोमा आउँदाखेरि चाहिँ नि ल काबाट आयो 2 दिन काम गर्ने हो कि तिनीहरूको लागि अनि मेरो मनमा चाहिँ पक्न अच्युत तिम्रो पालामा मैले जानेछ होइन म त मेरो प्रोजेक्टमा पनि इन्सपेक्टर भइदिन्छु कि So yeah, I think yeah, code review it's an integral part, no doubt about that. कोड रिभ्यू भन्दा नि एउटा एडिसनल पार्ट चाहिँ नि हाम्रो बिफोर प्रोडक्सनमा चाहिँ नि लाइक टिम लिडबाट भेरिफिकेसन चाहिँ नि हाम्रो अलमोस्ट एभ्री प्रोजेक्टमा मस्ट नै गराइरहेछौँ होला हामीले प्रोडक्सन रिलिजमा चाहिँ नि इट्स नट जस्ट अबाउट ओन्ली कोड रिभ्यू मात्र होइन कि बिफोर इट गोज टु सिग्निफिकेन्ट प्लेस हाम्रो टिमको लिड जो हो टिमको लिडले चाहिँ एटलिस्ट भेरिफिकेसन चाहिँ दिनै रहेको हुन्छ कि थम्सअप जस्तो समथिङ लाइक द्याट So I want to go to अलिकति अब हामी 10 मिनेट छ हैन त्यही क्वेशन्स अलिकति छिटो गर्नु पर्ला त्यति जना क्वेशन छ अनि डोन्ट वरी सबै क्वेशनको आन्सर भएन पनि हामी चाहिँ पछि लाइक एएमए सेसन्सहरु पनि गर्न सोचिरहेछौँ के सो त्यो भए पनि लेटर विल कम ब्याक टु यु विथ आन्सर्स टु दिस क्वेशन सो डोन्ट वरी आज मैले आन्सर गरेनौँ भने पनि हामीले सो देयर इज दिस क्वेशन बाइ अनिश आई हेभ अ सिस्टम डिजाइन रिलेटेड क्वेशन भन्नुभएको छ Suppose there is an app that needs its data to be distributed across n databases where data may be replicated by X factor. How will manage such database infrastructure? I hope you guys will understand more than me. So can you please read the question? Because the interview question जस्तो feel भइरहेछ हैन अमित तिमीलाई त भयो म त्यो XM के हो त्यो दिमागमा खेलाउँदै छु के भन्न खोजेको स्वप्निललाई एकचोटी अझ भन्न त क्वेशन म रिपिट गर्थे म त्यही खोज्नु खोजिरहेको छु कहाँ छ म रिपिट गर्थे so you need to build some sort of distributed database जसमा चाहिँ your data is distributed across n database or n nodes whatever you अनि अनि त्यसको replication factor or sharding whatever त्यो चाहिँ it's called X अनि I will manage such database infrastructure मेरो आन्सर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ don't manage first answer don't manage किनकि that's always going to be a pain अमितलाई थाहा छ I think हैन I think even microservice architecture हामी पनि microservice architecture पनि we always tend not to manage database चाहिँ किनकि think about database मा अरु implications हरु हैन in terms of operations day to day backup लियो make sure backups get restored timely or schedule backups or in demands backups not just backup think about you if you have a cluster setup and a cluster setup ma say now you have to think about kati wata replicas or within a replica if what is the configuration there is it master slave or is it master slave right you have to make sure ki master slave configurations ma pani it's not even number of nodes within the replica set and that gives another problem of consensus. Now if master fails and there was a replica set go or slave node how do you promote consensus ko kura so now if you have a cluster setup okay writes say is it going to be multi writes or single writes and so okay multi writes and say multi master setup gara now multi master setup ma say think about kun lai say multi writes गर्ने kun lai say multi reads गर्ने okay now that problem is solved त्यो पनि तिमीले फिक्स गर्यो रे think about now you have a multi master setup त्यसपछि you have to deploy some sort of sentinel client. What do you mean a sentinel client? Sentinel client basically gives us a idea of यो कुनै पनि point in time मा चाहिँ who is the current master भनेर हैन किनकि तिम्रो application now has to depend upon the cluster setup and कुनै पनि point in time मा चाहिँ कुन चाहिँ master हो कुन चाहिँ slave हो you don't know which is the read node which is the write node it's going to change किनकि it's going to be dynamic हैन so you need to set up a sentinel cluster for that so all in all if you have to manage a database think about managing 50 to 70 nodes straight up you know so managing a database cluster is something that we tend not to do is the first answer but obviously if you want to manage this kind of thing then think about I think depends on the I would say depends on the domain right the thing that you are talking about like distributing across the database so for example domain say it's more on to providing a service to organization for example you know so there are more organization for example organization could be Leapfrog or Neville Bank you know or Himalayan Bank these are the organization so
the sane way or the sensible way to do is isolate the data of all of the organization to a single tenant or single node or single logical node भनौँ न. So n database भन्दा पनि यो केसमा चाहिँ n organization को n respective data logical separated isolated datasहरू चाहिँ नोड्सहरू चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ होला हैन. अनि तिम्रो रेप्लिकेसन अर द फ्याक्टर भनेको चाहिँ इट्स गोइङ टु बी ए अर्गनाइजेसन अर द्याट कुड बी द की अर द शार्डिङ की इफ यु लाइक हैन. सो या it entirely depends कस्तो खालको एप्लिकेसन बनाउँदैछौ. इफ यर एप्लिकेसन इज लाइक जियोग्राफिकल्ली सबै क्याप्चर गर्नुपर्छ भने मेबी तिम्रो शार्डिङ फ्याक्टर भनेको चाहिँ इट्स गोइङ टु बी अ जियोग्राफिकल लोकेसन, एसिया, Africa, or North America, South America. These are going to be the sharding key, and depending upon those sharding key, you tend to isolate the data within those shards, right? So yeah, so Robus basically everything explained गरिसक्यो. Maybe some of them were too technical, right? अब त्यो केसमा नर्मली त त्यही नै हो. इफ अनलेस इट्स रिक्वायर्ड हैन, अब रिक्वायर्ड नै नभएसँग चाहिँ नि वी डोन्ट एड द कम्प्लेक्सिटी अन द डाटाबेस राइट इन मल्टिपल टेनेन्ट अर मल्टिपल क्लस्टर इज इटसेल्फ अ हेक्टिक जब हैन. अनि त्यो कुरामा चाहिँ कुन ठाउँमा के फुस्किन्छ भन्ने कुराहरू थाहा हुँदैन कि. सो जेनरली इभन इफ वी ह्याभ लाइक मल्टिपल छ भने चाहिँ नि नर्मली मल्टिपल रिड रेप्लिकाहरू चाहिँ हामीले बनाइरहेको हुन्छ बिकज फर द पर्फर्मेन्स अर सच इस्यु. त्यो पनि बटन क्लिक गर्दा भइ नै हाल्छ हैन. सो बटन क्लिक गर्दा भइहाल्छ. सो द्याट इज नट अ बिग डिल. बिग डिल भनेको राइटमै आउने हो. अनि राइटमा पनि मल्टिपल मास्टर्स भइसक्यो भने चाहिँ नि द्याट्स अ इस्यु. अब त्यो पनि अलरेडी त्यो पनि फेरि अगाडि प्रक्सी सेटअप गरेपछि एडब्ल्यूएस ले फेरि म्यानेज गर्छ. त्यो पनि म्यानेज हुन्छ नि. सो obviously use something managed, like that's the rule of thumb. Yeah, so basically त्यति नै होला. अरु त्यस्तो केही छैन. Achyut, you want to add something? Where is Achyut? Achyut is मोबाइल चलाउँदैछ. Oh my god, Achyut abandoned us right. अगाडि म डिस्कनेक्ट भएको थिएँ. बेसिकली त्यही नै हो. इभन इन आवर प्रोजेक्ट हामी चाहिँ इभन देयर वाज अ केस के माइक्रो सर्भिस बनाउनु पर्ने थियो, तर मलाई चाहिँ त्यो डेटाबेस सेग्रिगेट गर्न पनि टेन्सन हुन्छ होला भनेर त्यो पनि सिंगल डेटाबेस नै राखे के. सो डेटाबेस त छुट्नै हैन के त्यो चाहिँ. सो अनरिक्वायर्ड फ्रिक्सन्सहरु चाहिँ नि डेटाबेसमा सकेसम्म एड गर्दैनौ नै भनौं हामी. Alright, so I think अब आजको लागि म लास्ट क्वेसन हिन्छु, त्यसपछि बाँकीको क्वेसन हामी पछि आन्सर गरौँला हैन. सो एउटा this is actually directed to Amit and others might add in हैन. So how much networking knowledge is required as a DevOps? Is network security a top priority? भनेर सोध्नु भएको छ. बोथको एन्सर भन्नुपर्दा चाहिँ नि यस नै भन्नुपर्छ. सो DevOps is all about how you manage a system inside a network हैन. सो कुनै पनि नेटवर्कको नलेजै छैन भने चाहिँ नि आई वुड say कि स्टार्ट देयर है. सो हाम्रो कलेजको एटलिस्ट कलेजमा पढेको हाम्रो सायद सबैको नेटवर्क भनेर चाहिँ नै सब्जेक्ट पढेकै होला हैन. द्याट इज अ गुड स्टार्टिङ पोइन्ट. सो सिम्पली नेटवर्कको राउटिङहरु कसरी, नेटवर्क कसरी काम गर्छ, राउटिङ कसरी काम गर्छ, अन सम टाइप अफ ट्रान्सपोर्ट लेयरहरुमा चाहिँ के हुन्छ, अनि इभन जस्तो प्रक्सिसहरुले कसरी काम गर्छ. मलाई ओएसएल लेयर सबै आउँछ है. मलाई सरले पहिला घोकाएको थियो, अहिले पनि कन्टेक्स्ट छ नेटवर्क फिजिकली. सो त्यो नेटवर्क लेयर इज काइन्ड अफ मस्ट हैन. तर एकदम डीपली हाम्रो सबै चीज यही तरिकाले हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ नै वी क्यान लाइक स्टार्टिङ जस्तो इन्टर्न्सहरुको लागि चाहिँ नि वी क्यान स्किप दोज पार्ट. बट एटलिस्ट नो कि आईपी एड्रेसेसहरु भनेको के हो, सीआईडीआर रेन्ज भनेको के हो, प्राइभेट सबनेट्सहरु भनेको के हो, पब्लिक सबनेटमा के फरक हुन्छ, नेट गेटवेज भनेको के हो. मलाई सोधे तिमीले एन्सर मात्रै रे के. ओके, सो बेसिक टर्मिनोलोजी हामीले कलेजमा पढेको चाहिँ एटलिस्ट थाहा हुनु पर्यो. एडेड अन द्याट सम टाइप अफ रेस्ट्रिक्सन्सहरु के हुन सक्छ र कसरी दिन सक्छ भनेर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ. अब सेक्युरिटीको पार्टमा भन्नु पर्दा चाहिँ नि स्टार्टिङमा इट्स गुड टु ह्याभ. अनि तर when you actually start the DevOps, अब सुरुमा इन्टर्नमा आउने बित्तिकै ओके यो ठाउँमा चाहिँ नि हाम्रो यो कम्प्लायन्स छ, यो कम्प्लायन्स अनुसार सेक्युरिटी के हुन्छ आइडेन्टिफाई गरेर गर भनेर चाहिँ नो वान इज गोइङ टु आस्क द्याट हैन. त्यो सिनियरहरुले गरि नै हाल्छ. बट इट्स गुड टु ह्याभ सेक्युरिटीको बेसिक कुराहरु चाहिँ. जस्तो अब इन्जिन एक्सले पनि युज गरेको हुन्छ हैन. इन्जिन एक्समा हार्डनिङ भनेको के हो त, इन्जिन एक्सको हार्डनिङ के हुन सक्छ त, त्यस्तो बेसिक नलेजहरु भयो भने चाहिँ नि यु विल अलवेज बी इन अपर फुट भनेर भनौं न, स्टेयरकेसको माथिको लेभलमा हुन्छ भनेर भनौं. अनि एज अ होलमा डेभअप्सलाई मिनिमम चाहिने कुराहरु चाहिँ नि बेसिक नलेज अफ नेटवर्किङ, बेसिक नलेज अफ अल द अपरेटिङ सिस्टम है हाम्रो जे छ युनिक्स बेस्ड विन्डोज, तिनीहरुको बारेमा बेसिक थाहा हुनु पर्यो. अनि एटलिस्ट 2 स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नि आई विल से मस्ट है.
Robus, you gonna add something? Robus add गर त लाइक के क्वेसनमा यही क्वेसनमा एड गर्ने कि तिम्रो कुरा अब यही क्वेसन एड गर्ने लास्ट क्वेसन आजको लागि ए ओके अझ तिमी एड गर्छौ मैले धेरै एड गरिरहेको थिएँ कि अघिदेखि डु वान्ट टु से समथिङ त्यही नि अब इट्स अल अबाउट हामी पनि सेक्युरिटी के आयो भनेपछि चाहिँ हामी हात उठाइदिने हो हामी मेन रेस्पोन्सिबल पर्सन डेभअप्सलाई जिम्मा दिने हो होइन इभन दो आवर फल्ट होइन इट्स मस्ट होइन मजाले सिकेर आउनुहोस् होइन अघि अमितले भनेको द्याट्स द बेसिक थिङ बिकज कति कुराहरू चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर लेभलमा नै रेस्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ लाइक सिस्टम आर्किटेक्चरमा बनाउँदाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ बेटर पोजिसनिङ कहाँ हुन्छ भनेर अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ अब एप्लिकेसन लेभलमा गर्नुपर्ने गर्छ होइन तर मोर हामीलाई पनि भरोसा भनेको उतै नै हुन्छ होइन त्यही भएर त्यसमा एउटा बेसिक आफैले सोध्ने क्वेसन भनेको के एड गर्न सकिन्छ भनेपछि लाइक एउटा नेटवर्कमा तिमीले डिप्लोय गर्यो होइन त्यो नेटवर्कमा चाहिँ नि केही कम्पोनेन्टहरू चाहिँ नि पब्लिकमा एक्सेस गर्नु छैन कि जस्तो डाटाबेस भयो डिप्लोय गर्यो त्यो चाहिँ नि हाम्रो एपिआईले मात्र एक्सेस गर्ने हुन्छ बोथ आर ब्याक एन्ड थिङ नि त अब त्यो तरिकामा चाहिँ नि दुइटै हामीले नथाहा पाएर नेटवर्क बारेमा केही पनि थाहा छैन दुइटै पब्लिकमा डिप्लोय हान्दियो अरे क्या सो यु नो द कन्सिक्वेन्सेस अफ त्यसको के हुन सक्छ भनेर ट्रु अनि I think adding to that, if कसैको career pathमा चाहिँ it's going to be an architect or CTO by CTO I think obviously technical sideमा जानु छ or even हुन्छ नि architecture sideमा जानु छ solution architect हुनु छ भने चाहिँ first thing project को requirementsहरू आइसकेपछि once breakdown भइसकेपछि चाहिँ expectation from the client is give me boxes of diagrams होइन डायग्राम बनाउनु पर्छ अब डायग्राम बनाउनु बेलामा के गर्ने एउटा एपको डायग्राम बनाउने अर्को चाहिँ ब्याकएन्डको डायग्राम बनाउने यस्तो जोड्नु त भएन नि त राइट यु हेभ टु थिङ्क अबाउट ओके यो पर्टिकुलर सिस्टम चाहिँ वे डु आई वान होस्ट एडब्ल्युएस ओके एडब्ल्युएसमा चाहिँ वाट्स द नेटवर्किङ एलिमेन्ट्स अर द कोर फाउन्डेसनल कम्पोनेन्ट्स अफ नेटवर्किङ भन्दा एडब्ल्युएसमा चाहिँ मेबी थिङ्क अबाउट बिपिसिजहरू हुनसक्छ होइन सो फर्स्ट कन्टेनर नेटवर्क कन्टेनर इज बिपिसी होइन अब अजुरमा बनाउनु पऱ्यो भने फेरि क्लाइन्टलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो अजुरमा त बिपिसी देयर इज नो सच थिङ इज बिपिसी देयर इज अ भिनेट भर्चुअल नेट भन्ने हुन्छ होइन सो थिङ्क अबाउट भर्चुअल नेट ए ओके सो देयर इज अ कन्टेनर नेटवर्किङ कन्टेनर एन्ड इन एडब्ल्युएसलाई चाहिँ बिपिसी भन्छ एन्ड देन अजुरलाई चाहिँ भिनेट भन्छ होइन सो you know you get the point like but now if I want to go deep into this BPC सिक्नु पर्यो अनि चाहिँ अभाइलिटी जोन्सहरू भनेको के बुझ्नु पर्यो एन्ड देन सबनेट्सहरू भने के हो थाहा पाउनु पर्यो न्याकल भने थाहा पाउनु पर्यो सेक्युरिटी ग्रुप थाहा पाउनु पर्यो इन्टरनेट गेटवे थाहा पाउनु देयर आर सो मेनी टर्म्स होइन एकदमै जार्गन्सहरू छ होइन तर एट द एन्ड अफ द डे आई थिङ्क द फाउन्डेसनल कम्पोनेन्ट्स जुन अघि अमितले भने जस्तै थिङ्क अबाउट साइड अफ ब्लक के हो ए क्लास बी क्लासको जुन आइपी एड्रेसिङ मोड के हुन्छ अनि प्राइभेट आइपी एड्रेस कसरी सुरु हुन्छ इज इट 192 हो इज इट 10 अर इज इट 55 होइन कसलाई चाहिँ पब्लिक आइपी एड्रेस भनिन्छ अनि वाट आर द डिफ्रेन्ट स्ट्याक्स विदिन द अपरेटिङ सिस्टम्सहरू कर्नल लेयर्सहरू कहाँ छ युजर स्पेस लेयरहरू कहाँ छ थिङ्क अबाउट नेटवर्क प्याकेट्सहरू कसरी ट्रान्सफर हुन्छ इथरनेटको प्रोटोकल्सहरू बुझ्नु पर्यो आइपी टेबल्सहरू बुझ्नु पर्यो एन्ड देन आई थिङ्क यु विल ग्रेजुअली अन्डरस्ट्यान्ड फायरवल भने के हो र ओके फायरवल भनेको त आइपी टेबल्सको म्यानेजमेन्ट मात्रै रहेछ होइन सो I think foundation what I'm trying to say is foundational knowledge is most important and I think it is not you don't have to be network engineer or DevOps to even think about those stuff किनकि त्यो आर्किटेक्चर साइडमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनकि म त डे टु डे डिल गर्छु दिस काइन्ड अफ थिङ्स होइन सो आई होप एभ्रीवन is relatable on that aspect. All right, so that was a very, very good discussion. I think our listeners loved what we talked about, though it was a bit technical, but it is bound to be technical when you're talking with engineering team. So हामीले chat में एउटा feedback form को link पठाएको छौं, so please help us fill that form and let us know if there are any things that you would specifically want us to do in a certain way. Or any other feedback that'll help us do better. So अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि let's spend 1 minute each to give us our final parting thoughts and त्यसपछि we'll end. So Robus, Amit. अब चाहिँ अमित तिमीहरु सुरु गर. Amit, you. Where is Achyut, by the way? No, Achyut, okay. Okay, alphabetical. Alphabetical. Thank you. It was awesome. डिजाइनरहरुसँग कति हाम्रो काम भइरहेको हुन्छ हैन सो लभ टु सी लाइक स्वप्निल दाइले सेसन राखेर अनि कति अरु डिजाइनर पार्टिसिपेन्टहरु हुनुहुन्छ हैन त्यहाँलाई चाहिँ हाम्रो गर्ने तरिका जुन छ वे अफ वर्किङ हियर एट लिपफ्रग भन्न पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो हैन थ्यांक यू फर
participating us, and thank you for participation as well. Thanks, Achyut. Amit? ओके इट वाज अब अफिसको भित्रको कुरा सबैलाई भनिराख्ने मात्र कुराहरू बाहिर निकालेर पाउँदा चाहिँ नि इट्स समवाट लाइक कि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर देयर आर पिपल के अब इन्ट्रेक्सन भइरहेको हुन्छ नि त अनि सोधिरहेको हुन्छ क्या एभ्रिवान इज लाइक योको चाहिँ कसरी हुन्छ यो चाहिँ कसरी हुन्छ डेभअप्स डेभअप्स हो डेभअप्सले किन गर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ नि इट लाइक के हुन्छ अलिअलि सबैलाई भन्न पाउँदा चाहिँ नि इट फिल्स लाइक एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी नट जस्ट फर आवर डेलिभरी एज अ लिपफ्रगमा डेलिभर गर्न पायो भन्दा पनि आई होप एभ्रिवान ह्याड सम इन्ट्रोस्पेक्टिभ अबाउट कि हाम्रो साइडमा चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ नि एउटा रफ आइडिया पाएको होला अर इफ एभ्रिवान हु इज लाइक विलिङ टु जोइन अस इन नियर फ्युचर त्यस्तोको लागि चाहिँ नि इट वुड बी लाइक म त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि लिपफ्रगमा चाहिँ नि यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने अलिअलि थाहा पाएको होला भन्ने चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन छ अब मलाई चाहिँ नि एकदम रमाइलो लाग्यो होइन इट वाज लाइक जेनरल डिस्कसन जस्तो भएर चाहिँ नि एकदम हामीले अब कुनै कुनै चाहिँ नि रोबसले अलि धेरै नै दुई तिनवटा टर्म चेक गरेर रोबसले ओके त्यो बाहेक चाहिँ नि आई थिङ्क एभ्रिवान अन्डरस्टुड होइन के भन्न खोजेको भनेर जेनरल लेआउटलाई हामीले आफ्नो भित्रको लिपफ्रगको इनसाइडलाई देखाउन खोजेको आई थिङ्क स्वप्निल दाइ डिड अभियसली फ्यान्टास्टिक जब अन द्याट एउटा वाट वुड आई एड कि स्वप्निल दाइ इज लाइक यो डिस्कोको भन्दा पनि लिपफ्रग इज अ डिस्को भनेपछि माथि बसेर पुरै डिजे बजाइराख्ने त्यस्तो हुनुहुन्छ सो थ्याङ्क यू फर एटेन्डिङ इट वाज अ नाइस एक्सपिरियन्स 4 मिनेट गइसक्यो धेरै बोले मैले थ्याङ्क्स म सुरु गर्छु लाइकवाइज थ्याङ्क यू सो मच सरी so yeah thank you so much ekdam ramailo I think this talk was more on the side of the design and technical side but a development side but I say what's the effect and what are the different constraints and implications and I hope like we tried to convey that to all of you guys and I hope you guys enjoyed and thank you so much Swapnil for all of the contributions that you do for us for the company for everything that you do you are the rock star नै होला हैन अब त्यो YouTube को त्यो जुन तपाईले युज गर्नुहुन्छ नि तपाईको त्यो लाइट्स त्यसको चाहिँ युट्युबको लागि लाइट एउटा लाइट्स पनि युज गर्दै हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने त्यसलाई अपग्रेड गर्ने बेला भएछ अनि पछाडी द ग्रीन ब्याकग्राउन्ड राख्ने बेला भएछ other than that fantastic okay perfect. Thank you so much thank you so that I'll take that as a feedback all right everybody thank you so much for attending next week हामी we'll have a very interesting discussion अब डेभलप भइसकेपछि we will be talking about quality assurance QA team सँग हामी कसरी काम गर्छौं भनेर next week हाम्रो सरोज कार्की र सृजना is going to join us so please हामीलाई फेरि next Friday 10 बजे हामी फेरि भेटौँला तबसम्मको लागि thank you so much and stay safe bye bye